Our precious Heavenly Father, thank you, Lord, for this beautiful time that you've given us. It's always a privilege for us, Lord, to be under your presence, Father. Yes, Lord, your word says, where 2 or 3 people gather in my name, I will be there in their midst. Dear Lord, we come in your presence. Lord, we need your presence. We need your power. Let your name alone be glorified, Father. Every praises, Lord, every offering of praise belong to you alone, Lord. Let your name alone be glorified, Father. We praise your name. You are worthy of all the praises. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. కన్నుల కన్నీరు తుడచిన యేసయ్యకే ఆరాధనా ఆరాధనా. నా కన్నుల కన్నీరు తుడచిన యేసయ్యకే ఆరాధనా 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 ఆరాధనా. తన రక్తముతో నన్ను కడిగిన యేసయ్యకే ఆరాధనా ఆరాధనా. తన రక్తముతో నన్ను కడిగిన యేసయ్యకే ఆరాధనా 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 ఆరాధనా. తన వాక్యముతో నన్ను నింపిన యేసయ్యకే ఆరాధనా ఆరాధనా. తన వాక్యముతో నన్ను నింపిన యేసయ్యకే ఆరాధనా 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 ఆరాధనా
Thank you, Lord, for filling with your word, O Father. And thank you, Lord, for the blood that you shed for us on the cross. Because of your blood, we are in this place, O Father. Because of the sacrifice, O Lord. Lord, we are united in God. What a greatest sacrifice you have done for us, Lord. For each and every one, O Father. Thank you, Jesus. You have been faithful in everything, Lord. You have been always truth. You are not a man to lie. You keep all your promises. Thank you, Jesus. The wonderful things that you have done in our lives and the things that you are going to do in our lives, O Father. Lord, as we're going to listen to your word, speak through your servant, O Father. Let our ears be open, let our hearts be open. Lord, let the words fix in our hearts, Lord. Let it work in our lives. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. So we greet you all in the name of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామములో మీ అందరికీ శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. All my brothers and sisters, నా సహోదరుడా సహోదరులారా, I hope the Lord is leading you, guiding you, protecting you, providing you in these difficult times. ఈ యొక్క కష్టకరమైన కాలంలో దేవుడు మనల్ని కొనసాగుతూ పోషిస్తూ కాపాడుతూ సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు. And many of you have opened your churches for weekly services. మనలో అనేక మంది అనేక చోట్ల మందిరాలని ఈ ఆదివారపు ఆరాధనల గురించి ఓపెన్ చేశారండి. We are praying sincerely every day morning and all the time that Lord should give his presence and protect all of you. మీ అందరి గురించి కొనసాగుతూ మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. మా యొక్క ప్రార్థనలో ముఖ్యంగా కోరేది ఏంటంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి మన మందిరాల మీద ఉండాలని, ఆయన కాపుదల సంరక్షణ మనతో ఉండాలని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. I have a very practical message for you. ఈరోజు సందర్భానుసారమైన క్రియారూపకంగా అనుసరించదగిన ఒక వర్తమానాన్ని తీసుకొచ్చారు గారు. The topic that I am going to preach today, ఈరోజు ఎంచుకున్న వర్తమానము ఏంటంటే, how much you know God, that much you trust him. ఎంత బాగా నీకు నీ ప్రభు అయిన దేవుడు తెలుసో అంత నమ్మకాన్ని ఆయన మీద ఉంచుకుంటావు. The trust deficit because known God cannot be trusted. నిజమే, మనకు తెలియని దేవుణ్ణి మనము నమ్మలేని పరిస్థితి వస్తుంది కదా. Why we have the trust deficit? Because we cannot believe the unknown God. ఎందుకంటే మనకి తెలియని దేవుణ్ణి మనము నమ్మని పరిస్థితుల్లోకి వస్తాం. I'm not telling that we don't know God at all. నిజమే, మనందరికీ దేవుడు తెలియదు అని మాత్రం నేను చెప్పట్లేదండి. But what level we know him? ఎంత స్థాయిలో నీ దేవుడు నీకు తెలుసు, And how much we know him? ఎంత బాగా ఆయన గురించి మనకి అవగాహన ఉన్నది. God never revealed his fullness to any man so far. ఇప్పటి వరకు చూస్తే మానవాళిలో ఎవరికి తన యొక్క స్ఫూర్తివంతమైన తన రూపాన్ని ఎవరికి చూపలేదండి. We all know the Lord in a very limited way. మనందరికీ కూడా ఒక్కొక్క స్థాయి వరకే ప్రభు అయిన దేవుని గురించి తెలుసు మనకి. But however, కానీ Lord wants us to know him more and more. కానీ ప్రభు అయిన దేవుడు ఎదురు చూస్తుంది ఏంటంటే తన గురించి ఇంకా అధికంగా తెలుసుకోవాలి అని ఎదురు చూస్తున్నాడు. John 10:14 says like this. యోహాను సువార్త 10:14 ఈ విధంగా చెప్తోంది. I am the good shepherd and I know my sheep and I am known by my own. నేను మంచి గొర్రెల కాపరిని, తండ్రి నన్ను ఎలాగున ఎరుగునో నేనును తండ్రిని ఎలాగును ఎరుగునో అలాగే నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును. And I'm not sure whether it is there in Telugu. Sir. That I know my sheep and I am known by my own sheep. నేను మంచి గొర్రెల కాపరిని అని ప్రభువైన యేసయ్య చెబుతూ నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును.
అని చెప్తున్నాడండి. నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును, నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును. It is a mutual way that we should know each other. ఆ విధంగా చూస్తే ఒకరిని తెలుసుకొనవలసిన పరిస్థితులు వచ్చేసినాయి. And the Lord is comparing in the next word that as the Father knows me, even so I know the Father. I know my sheep and you should know, and my sheep knows me. ఏ విధంగా అయితే నా తండ్రిని నన్ను ఏలాగు ఎరుగునో, నేను తండ్రిని ఏలాగు ఎరుగుదునో, అలాగే నా గొర్రెలను నేను తెలుసుకుంటున్నాను, నా గొర్రెలు నన్ను ఎవరో ఎరుగును. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Lord knows his Father completely. యేసయ్య తన యొక్క తండ్రి గురించిన సంపూర్ణమైన అవగాహన ఉన్నది. No one knows the Father other than the Son of God. యేసయ్య గురించి కుమారుడు కాకుండా తండ్రి ఎవరికి ఎప్పుడు కనపడలేదండి. John Gospel 1:18 says like this. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 18వ వచనం ఈ విధంగా No one చెప్తుంది. has seen God at any time. ఎవరు కూడా ఎప్పటికీ దేవుణ్ణి చూడలేదు, కానీ The only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him. తండ్రి రొమ్మున ఉన్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. The Lord wants us to know Jesus Christ and his heart, the way the Lord Jesus Christ knows the Father God. ఏ విధంగా అయితే యేసుక్రీస్తు వారు తన తండ్రిని గురించిన పూర్తి అవగాహన ఉన్నదో, అదే విధంగా యేసయ్యను గురించి తన హృదయాన్ని గురించి మనల్ని తెలుసుకోవాలని యేసయ్య ఎదురు చూస్తున్నాడు. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is the perfection of Christianity. అది క్రైస్తవ్యంలో ఖచ్చితత్వం అంటే ఇట్లా ఉంటుందండి. How completely the Son of God knows the Father. ఏ విధంగా అయితే కుమారుడు తన తండ్రిని సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకున్నాడో, And he reflected Father in this world. అదే విధంగా తన తండ్రిని ఈ లోకములో కుమారుడు ఎట్లా చూపిస్తున్నాడో. And somebody asked him, show me the Father, Lord. అయ్యా యేసయ్యా, నీ తండ్రిని నువ్వు చూపించు అని అడిగితే, And he said, you are seeing me. నీవు ఆయన యేసయ్య చెప్తున్నాడు, నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావు కదా, And then you have seen the Father. నన్ను చూస్తే నా తండ్రిని నువ్వు ఎరిగినట్లే. He the Father in the the way the Son of God lived in this world. తండ్రి కుమారుడిలో ఉండి ఈ లోకములో జీవించాడు. Anyway, that is different topic, but here how the Lord Jesus Son of God knows the Father God, his heart. And the same way Lord wants you and me should know him and his heart. ఏ విధంగా అయితే కుమారుడైన యేసు తండ్రి దేవుని యొక్క తండ్రి అయిన ఆయనను ఏ విధంగా ఎరిగి ఉన్నాడో, Yes. అదే విధంగా యేసయ్య గురించి ఆయన యొక్క హృదయ ఆలోచన గురించి మనల్ని అవగాహన చేసుకోమని కోరుతూ ఉన్నాడు. We all have a deficiency problem in this. దీని విషయంలో మన అందరికీ హెచ్చు తగ్గుల్లో అవగాహన ఉందండి. We all have this problem. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సమస్యని ఎదుర్కొంటున్నామండి. We are yet to know the Lord completely. మన యొక్క ప్రభు అయిన యేసయ్య గురించి ఇంకా సంపూర్ణమైన అవగాహన లేకుండా ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. So the way that we trust God, the way that we know God, which is definitely changing based on the situations that we face in our day-to-day life. మన యొక్క వర్తమాన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఎంత బాగా దేవుని గురించి మనకు తెలుస్తుందో దానిని బట్టి మనం రకరకాల పరిస్థితుల్లో మార్పు చేర్పుల్ని చూస్తామండి. Our hope in the Lord is changing. మన యొక్క దేవుని మీద ఉన్న నిరీక్షణలో కూడా తేడా ఉన్నట్టుగా Our trust కనబడుతుంది. in the Lord is changing. మన యొక్క జీవితంలో ఆయన మీద ఉన్న నమ్మకం కూడా తేడాగా But ఉన్నట్టుంది. the Bible says, బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, how much you know God, you should never get into this problem. అయ్యా నీకు దేవుని గురించి ఎంత బాగా తెలుస్తుందో అప్పుడు ఈ యొక్క విషమ సమయాలలో నీవు పడవు. And 2 days, sir, in the meetings, in the church service, we are somewhere. అయ్యా నిజమే, మందిరాల్లో వచ్చినప్పుడు సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కడో ఉన్నట్టుగానే When we ఉంటామండి. are worshiping the Lord, we are filled with the Spirit of God, we are somewhere. అయ్యా మనము ఆరాధనలో ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మచేత నింపబడినప్పుడు ఎక్కడో పైలోకానికి వెళ్ళినట్టుగానే ఉంటాం. But it doesn't last for even 1 day or 2 days. కానీ ఆ యొక్క ప్రతిపత్న ఒక రోజు 2 రోజులు ఉంటుందండి. And after that, when we face some difficulties or issues in our family, in our circumstances, in our church, our hope is slowly fading.
అయ్యా మనం ఆ 1-2 రోజుల తర్వాత మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ కుటుంబ జీవితంలో కానీ మన ఆఫీస్ జీవితంలో కానీ కష్టకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఇదే అవగాహన లేకుండా ముందుకెళ్తామండి. When we preach, we are able to preach. నిజమే, మనము ఆ యొక్క వర్తమానం చెప్తున్నప్పుడు చెప్తున్నాం. But after that, కానీ దాని తర్వాత in our own life, that we are not able to believe the same word. అదే వర్తమానాన్ని మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో అన్వయించుకోలేకపోతున్నాము. And that is the issue that we are facing. అదే సమస్య ప్రతి ఒక్కరముని ఎదుర్కొంటున్నామండి. And that reflects how much we know God in our life. అందుని బట్టి ఎంత బాగా దేవుని గురించి నీకు నాకు తెలుసు. Even in the difficult times, how we are standing, that shows that much we know the God. ఎంత కష్టకరమైన సమయాల్లో కూడా నీవు నుంచునే తీరును బట్టి నీకు దేవుని గురించిన అవగాహన అర్థమవుతోంది. Not in everything going very nicely. Oh, I know my God. అయ్యా మన పరిస్థితులన్నీ బాగా ఉన్నప్పుడు నా ప్రభు ఎవరో నాకు తెలుసు, నా విమోచకుడు సజీవుడు అని చెప్తామండి. And when we are facing in difficulty, ఎప్పుడైతే కష్టకరమైన విపత్కర సమయాలు వచ్చినప్పుడు, when we are in disappointment, మనకి నిరుత్సాహం మనల్ని when ఆవరించినప్పుడు, we are in sickness, మనము అనారోగ్యం సంక్రమించినప్పుడు, whatever we thought it is delayed. ఏదైతే ఆలోచన చేస్తామో ఇంకా వేచి ఉండే కాలం Our వచ్చినప్పుడు, dreams are getting shattered. మన యొక్క ఆలోచనలు అన్ని కలలుగా మారినప్పుడు, In that time, అటువంటి విపత్కర సమయాలలో it is the way that we behave, it's proving that our knowledge on God is very limited. అయ్యా అటువంటి విపత్కర సమయాల్లో మన యొక్క ఆలోచన తీరు, మన వ్యక్తిగత ప్రవర్తన ఉంటుంది చూసారా, అది దేవుని మీద మనకున్న అవగాహనని డైరెక్ట్ గా That చూపిస్తుందండి. is what I told you, all of you. Today I'm going to preach a practical message. అందుకనే అయ్యగారు చెప్పారు ముందుగానే, ఈ రోజు మనమందరం ఎదుర్కొన్న క్రియారూపమైన సమస్య గురించి మాట్లాడతానని చెప్పారండి. We have some wrong perceptions. నిజమే, అనేక సార్లు తప్పుడు వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. We studied BTH, we studied MTH, we have PhDs, so we know God now. అయ్యా మనకి పిహెచ్డీలు ఉన్నాయి, బాగా చదివాం బైబిల్ గురించి అనుకొని మనకి ప్రభు గురించి తెలుసు అని అనుకోవటం తప్పు. And those who have studied the Bible, New Testament, Old Testament, that history, Greek, the Hebrews, if you think that they know God very much, you are mistaken. అయ్యా నీవు గనక నాకు కొత్త నిబంధన అంతా తెలుసు, పాత నిబంధన చాలా చదివాము, హెబ్రీల చరిత్ర చదివాము, గ్రీకు చరిత్రను చదివాము అని గొప్పలు చెప్పుకొని మీకు యేసు గురించి బాగా తెలుసు అంటే అది నమ్మశక్యము కాదు. Studying the Bible, studying the books is not going to give knowledge of God in your life. అయ్యా ఏ దేవుని యొక్క జీవ గ్రంథాన్ని చదవటము అనే జ్ఞానము ద్వారా దేవుని మీద అవగాహన అర్థం చేసుకోవటం తక్కువే. గమనించండి, Preaching the word of God is not going to give the knowledge of God. అయ్యా దేవుని యొక్క వాక్యము బోధించడము కూడా దేవుని గురించి తెలుసుకోవడంలో తక్కువ స్థాయి. Then why preachers are failing in their life? అందుకని మీరు గమనించండి, దేవుని యొక్క సేవకులు ఎందుకు వ్యక్తిగత జీవితంలో తప్పిపోతున్నారు? The reason is their knowledge of God is very less. ఎందుకంటే దాని వెనుకున్న కారణం ఏంటంటే దేవుని గురించిన అవగాహన అర్థము చాలా తక్కువ, And their knowledge on the book is very high. ఎందుకంటే ఈ యొక్క జీవగ్రంథం అనే పుస్తకము మీద వారి యొక్క అవగాహన హెచ్చుగా ఉంటుంది. We should know the Lord who is behind this book. అయ్యా ఈ జీవగ్రంథము వెనుక ఆధారమైన ఆ జీవాధిపతి ఎవరో మనందరము ఎరిగి ఉండాలి. Oh, I know the Bible, I know books, of course. Many can say like that. చాలా మంది చెప్తారు నాకు బైబిల్ గ్రంథం క్షుణ్ణంగా తెలుసు, అనేకమైన వచన భాగాలు కంటతా వచ్చు అని చెప్తారండి. But that doesn't say that you know God, you have knowledge on God. దానిని బట్టి ఎవ్వరము కూడా నీకు నీ దేవుని మీద ఉన్న అవగాహనని బేరీజు వెయ్యలేము. I heard some people, there are only educated, since Paul is very educated, Moses is very educated, so the Lord used them. అయ్యా చాలా మంది అనుకుంటారు పౌలు గారు మోషే గారు బాగా చదువుకున్నారు కాబట్టి అందుకే దేవుని పరిచర్యలో వారు బహుగా వాడబడ్డారు అని అనుకుంటారండి. No, my brother. నా సహోదరుడు అట్లా కాదయ్యా. Moses was educated in the Pharaoh's palace because he is a prince. అయ్యా మోషే గారు కూడా ఫరో గారు కుమారుడు స్థాయిలో ఉన్నాడు కాబట్టి యువరాజుగా ఆయన చదువుకున్నాడు. Not alone in subject, he was also trained in warfare. అయ్యా సబ్జెక్ట్ చదవటమే కాదండి, యుద్ధ రంగంలో కూడా ఆరితేరాడు. 40 years old, very young prince,
He thought that he can deliver the children of Israel with his own hand. ఆయన అనుకున్నాడు 40 సంవత్సరాలు ఉన్న యువకుణ్ణి నేను యుద్ధ తంత్రంలో నేర్పర్ని, నేను తప్పక నా కత్తితో ఇశ్రాయేలుల్ని ఈ ఈజిప్తుల బారి నుంచి రక్షించగలను అనుకున్నాడు. His leadership skills, his warfare, his capability, it can deliver the people. ఆయన అనుకున్నాడు నాకున్న యుద్ధ తంత్రము, నేర్పు, నడవడిక, ధైర్యం ఇశ్రాయేలుల్ని రక్షిస్తాయి అని భావించాడండి. Good that Lord has not allowed that. కానీ వాటన్నిటిని దేవుడు అనుమతించలేదు. Because he killed Egyptian without the knowledge of God. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క without the knowledge of God. దేవుని యొక్క అవగాహన లేకుండా ఐగుప్తులను Without చంపాడండి. the permission of God. దేవుని యొక్క అనుమతి లేకుండా ఆయన ఐగుప్తులను చంపాడు. He thought that I could kill Egyptians, so Israelites will be behind him. నేను కనుక ఒక ఐగుప్తుని చంపితే ఇశ్రాయేలీయులందరూ నా వెనక వచ్చేస్తారు అని అనుకున్నాడండి. But he was mistaken. కానీ ఆయన తప్పుడు ఆలోచన చేశాడండి. And God has not allowed him to deliver the people when he had full knowledge, full young, full youth, full power, full strength, everything he had. The Lord never allowed him to do that. ఆయన మోషే గారు యువరాజుగా ఉన్నప్పుడు, శక్తిమంతుడిగా ఉన్నప్పుడు, యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు, ఎవరినైనా చంపగలిగే శక్తి, అధికారము ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆయనను అనుమతించలేదు. In my opinion, had the Lord allowed, people would have worshipped Moses instead of God. అయ్యా మీరు గనక అయ్యగారు అనుకుంటున్నారు మోషే గారిని గనక అప్పుడు అనుమతిస్తే దేవుణ్ణి ఆరాధించకుండా ఇశ్రాయేలీయులందరూ మోషే గారిని ఆరాధించేవారండి. Even now the Lord hidden the Moses tomb, he has not shown to anybody. అయ్యా ఇప్పటికి కూడా గమనిస్తే మోషే గారి యొక్క సమాధి ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియకుండా దాచిపెట్టాడు. Had people seen that, they would have worshipped Moses. మోషే గారిని గనక ప్రజలు సమాధిలో చూస్తే ఇంకంతే సమాధి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేవారండి. And now that is what he is hidden everything. అందుకని దేవుడు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మొత్తాన్ని దాచిపెట్టేశాడు రహస్యంగా. No man has seen where he was buried. మోషే గారి సమాధి మనుషులు ఎవ్వరికి తెలియదండి. My brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, with the worldly thing you cannot do the will of God. అయ్యా లోకానుసారంగా ఉన్నప్పుడు శక్తియుక్తులను బట్టి దేవుని చిత్తాన్ని నీవు నేను చెయ్యలేము. Moses has been sent to desert for 40 years and he was going behind the sheep. అయ్యా మీరు గమనించండి, దాని తర్వాత 40 సంవత్సరాలు మోషే గారు అడవిలో లేకపోతే ఎడారిలో గడిపి గొర్రెల్ని మేపుకుంటూ బ్రతికాడండి. Young youth power, it is reduced now. 40 సంవత్సరాలున్న నవ యువకుడైన శక్తి 80 సంవత్సరాల సరికి తగ్గిపోయింది. All the Egyptian palace studies, warfare, it's all gone now. ఈజిప్తీయులకున్న గర్వము లేకపోతే నేను అనే తత్వము, యుద్ధ రంగము, రణరీతి అన్ని తగ్గిపోయినాయండి. Now he knows only sheep. ఇప్పుడు మోషే గారికి తెలిసింది ఏంటంటే గొర్రెలు ఎట్లా ఉంటాయి, వాటిని ఎట్లా మేపొచ్చు. When the Lord called him again in the age of 80, అప్పుడు దేవుడు మోషే గారిని 80 సంవత్సరాల వయసులో గుర్తు he చేసుకున్నాడు. was a man totally, he doesn't have any confidence on him. అప్పుడు మోషే గారు తన మీద తనకే నమ్మకము లేని స్థితిలో ఉన్నాడు. He was telling, I am slow in tongue, stammering. He could not even speak properly. అయ్యా ప్రభువా నేను నత్తి ఉందయ్యా, నేను ఎట్లా వెళ్ళి ఫరో దగ్గర మాట్లాడతాను. And the Lord said, no, don't worry, I created everything, I will do it with you, I will be with you. He was not able to believe. నేను నీతో ఉంటాను కాబట్టి నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళు అంటే కూడా మోషే గారు మాట వింటలేదండి. 40 years 40 సంవత్సరాల the పాటు Lord sent him to desert to unlearn everything. ప్రతి రోజు ఇటువంటి పరీక్షా కాలం ఎదుర్కోవడానికి ఎడారిలో గడిపాడు. 40 years he unlearned everything. 40 సంవత్సరాలు తన నేర్చుకుంది మొత్తం ఆయన మర్చిపోయే వరకు ఎదురు The చూశాడు. Lord crushed his confidence. తన యొక్క నమ్మకం అంటూ ఏదైతే ఉందో తన మీద అది నాశనమైదాకా ఎదురు చూశాడు దేవుడు. Exodus 4th chapter verse 10 says, ఈ యొక్క నిర్గమాకాండము 4వ అధ్యాయము 10వ వచనం ఇట్లా చెప్తోంది. Exodus 4th chapter verse 10. నిర్గమాకాండము 4వ అధ్యాయము 10వ వచనం. And then Moses said to the Lord, Oh my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. అప్పుడు మోషే
ప్రభువా, ఇంతకు మునుపైనను నీవు నీ దాసునితో మాట్లాడినప్పటి నుండి అయినను నేను మాట నేర్పర్ని కాను, నేను నోటి మాంద్యము నాలుక మాంద్యము కలవాడని అని చెప్పాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is the first step for Moses to know the Lord. ఇది చూడండి, మోషే వేసిన మొట్టమొదటి మెప్పు ప్రభువుని తెలుసుకోవటంలో ఇదే. When he said, I am empty, Lord. ప్రభువా, నేను నిరుత్తరుడిగా ఉన్నానయ్యా. So knowledge is not going to help us. The worldly knowledge is not going to help us. లోకానుసారమైన జ్ఞానము దేవుని యొక్క చిత్తము చేటిలో ఎట్లాగనో పని చేయదండి. And how to know, how to have the knowledge of God? ఏ విధంగా దేవుని యొక్క గురించిన అవగాహన వస్తుంది మనకి? Exodus 33:13-14 says, నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయము 13-14 వచనాలు ఇట్లా చెప్తున్నాయి. Now therefore I pray, Moses prayed like this, now therefore I pray, if you found grace in your sight, show me now your way, that I may know you and I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. కాబట్టి నీ కటాక్షము నా ఎడల కలిగిన ఎడల, నీ కటాక్షము నా ఎడల కలుగునట్లుగా దయచేసి నీ మార్గమును నాకు తెలుపుము, అప్పుడు నేను నిన్ను తెలుసుకొందును. How to know the Lord? ఏ విధంగా ఆయన దేవుని గురించి తెలుసుకుంటాడు? Show me now your ways. ప్రభువా, నీ మార్గాన్ని నాకు తెలియచేయి. If you walk in the ways of God, you will know the Lord much better. నీవు దేవుని యొక్క మార్గాన్ని గనుక తెలుసుకుంటే ఆయనను గురించిన అవగాహన అయితే ఎక్కువగా If తెలుసుకుంటాం. you walk in the way of the Lord, you will have the knowledge of God much better. అయ్యా, నీవు దేవుని యొక్క మార్గంలో గనుక నడిచినట్లయితే దేవుని గురించిన అర్థము అవగాహన నీకు అధికమవుతుంది. It's not that I read this book, I have a knowledge on this book. అయ్యా, నేను అనేక సార్లు చదివాను కాబట్టి దీని గురించిన సంపూర్ణ అవగాహన నాకుంది అని చెప్పకూడదు. It is all here. అయ్యా, అదంతా బుర్రలో ఉందండి. It should be applied in our ways. ఆ యొక్క మార్గాన్ని మన జీవితానికి Our అన్వయించుకోవాలి. way should be the way of God. మన యొక్క మార్గాలు దేవుని మార్గాలని అనుసరించి ఉండాలి. Our way is the will of God. మన యొక్క మార్గాలు దేవుని యొక్క చిత్తానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. And then the Lord answered him. అప్పుడు దేవుడు అతనితో మాట్లాడి 14th word. 14వ వచనం చూడండి. And he said, the Lord said, my presence will go with you. అందుకు ఆయన చెప్తున్నాడు, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, And I will give you rest. నేను నీకు విశ్రాంతిని The కలుగచేస్తాను. knowledge of God will give rest to people. దేవుని యొక్క అవగాహన ఏం చేస్తుందంటే మనుషులకి అది విశ్రాంతిని దయచేస్తుంది. He was struggling in the leadership. ఆయన యొక్క లీడర్షిప్ లో చాలా వేదనను అనుభవిస్తున్నాడండి. How am I going to lead these people? ప్రభు, ఇన్ని లక్షల మంది ప్రజలు నేను ఎట్లా పరిపాలించాలి? But the Lord said, యేసయ్య I చెప్తున్నాడండి, will give you rest, నేను నీకు విశ్రాంతిని దయచేస్తాను. my presence will go with you. అయ్యా, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వస్తుంది. The way you answer, you asked, you prayed, show me now your way. ఏ విధంగా అయితే మోషే, ప్రభువా నీ మార్గాన్ని నాకు తెలియచేయి అని ఆయన అడిగాడో, That way I will show you. అప్పుడు నా మార్గాన్ని నీకు తెలియచేస్తాను. Then you will know me much better. అప్పుడు నిన్నెవరో నీవు బాగుగా Then తెలుసుకుంటావు. you walk in that way. అందుకని దేవుని మార్గంలో నడుద్దాం. Then you will know me much more better. ఆ మార్గంలో నడుస్తున్నప్పుడు ఆ దేవుని గురించి అధికంగా తెలుసుకుంటావు. Then you will feel my presence. అప్పుడు ఆయన సన్నిధిని అనుభవిస్తావు. Then you will get the rest. అప్పుడు నీకు విశ్రాంతి So లభిస్తుంది. what is the rest? అయ్యా, విశ్రాంతి అంటే ఏంటండి? God will take care of everything. అయ్యా, నా ప్రభువు సమస్తాన్ని ఆయనే He చూసుకుంటాడు. will take care of everything. ఆయన సమస్తాన్ని చూసుకుంటాడు. That's it. అంతే. That is. అదే. Man cannot do anything. మనుషులు ఏం చేయలేరండి. It's not by the might of man. అది మనుషుల బలాన్ని It's బట్టి not కాదు. by the wisdom of man. మనుషుల యొక్క జ్ఞానాన్ని It's బట్టి కాదు. not by any power of man. మనుషుల యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి కాదు గాని It's by the Spirit of God. అది దేవుని యొక్క ఆత్మ కార్యము. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Lord said, I will send your angels along with you. He didn't accept it. అయ్యా, నీతో పాటుగా నా దూతను పంపిస్తాను అంటే మోషే అంగీకరించలేదండి. Lord, if you come, you tell me. Otherwise, I will not move out of this ప్రభువా, place. నువ్వు వస్తానంటే నేను ముందుకెళ్తా, అంతేగాని నా అడుగు ముందుకు పడదు. The easy way to understand this,
the Moses prayer is the only way. అక్కడ చాలా ఈజీగా మనం అవగాహన చేసుకోవడం ఏంటంటే మోషే ఎట్లా ప్రార్థన చేశాడో అట్లానే మనం Show చేయటం. me your ways, Lord. ప్రభువా నీ మార్గాన్ని మాకు తెలియచేయి. Let me walk in that way. నీ మార్గములో నేను నడుచుకుంటా Let ముందుకెళ్తా. me do according to your word. నీ ఆలోచన చొప్పున పనులు చేస్తాను. Let me do the will of God. నేను నీ యొక్క చిత్తాన్ని Your నెరవేరుస్తాను. ways will not have any problem, Lord. ప్రభువా నేను నీ మార్గములు నడిస్తే ఏ చీకాకులు తలనొప్పులు Even ఉండవు. the drought comes, కరువు వచ్చినప్పటికీ even the water is not there, అక్కడ నీరు లేనప్పటికీ even some problems are there, అనేక సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ but one thing I am assured, కానీ నాకంటూ ఒక the ఖచ్చితమైన నియమం Lord ఉందండి. who comes with me, ఏ ప్రభు అయితే నాతో నడుస్తూ ఉన్నాడు He will take care of everything. నా ప్రభు అన్నిటినీ సమస్తాన్ని The చూసుకుంటాడు. knowledge of God will give you a heart to believe Him much more and trust Him much more. దేవుని గురించిన సమస్త అవగాహన ఏం చేస్తుందంటే ఆయన మీద నమ్మకాన్ని, ఆయన మీద విశ్వాసాన్ని అధికంగా కలిగిస్తుంది. It is not that I memorized all these things. అయ్యా నాకు 100 వచనాలు తెలుసు అని చెప్పడం That కాదండి. word should be applied in your life. ఆ యొక్క వచన భాగాలు మన జీవితంలో అన్వయించుకోవాలి. There where we have a problem, అది ఇక్కడే ఈ అన్వయించుకోవడంలోనే we know సమస్యలన్నీ. the word of God, నిజమే మనకి దేవుని యొక్క వాక్యాలు తెలుసు, but we don't believe it. కానీ అనేక సార్లు అవి నమ్మం మనం. There are many problems in our life is because of that. దానిని బట్టే మన జీవితంలో అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాం. Some people say Paul is a very intelligent man. He's an educated, learned man. కొంతమంది చెప్తారు పౌలు గారు ఈ లోకంలో బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి అండి. It's true that he's a learned man. నిజమే ఆయన ఈ లోకం గురించి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తే. A class 1 Pharisee he is. ఆయన ఫరిసీల్లో నంబర్ 1 అన్నట్టుగా ఉన్నాడండి. At the age of 13 he was sent to Israel by his father, and he studied under the feet of Gamaliel. గమాలియేలు గారి దగ్గర 30 సంవత్సరాల వయసులో ఇశ్రాయేలీయుడిగా వెళ్ళి విద్యని నేర్చుకున్నాడు. And he studied right from 13 years old. 13వ సంవత్సరం నుంచి గమాలియేలు గారి దగ్గర ఆయన విద్యను అభ్యసించాడు. And he knows many languages. అనేకమైన భాషల్లో పాండిత్యం ఉంది. He knows Greek, Latin, and Aramaic, that is a Hebrew. ఈ యొక్క గ్రీకు, లాటిను, అరామిక్ అనగా హిబ్రూ భాష, Many languages he could speak. అనేక భాషలలో ప్రావీణ్యత ఉన్నది. He had a capability to speak to kings even. ఆయన రాజుగారితో ముఖాముఖి మాట్లాడగలిగే స్థాయి ఉన్నది. Paul and his family were Roman citizens. పౌలు గారు ఆయన కుటుంబస్తులు రోమియులు. And they had shipping corporation. It looks like that the historians are they had ships. ఆ కాలంలోనే వారికి కొన్ని ఓడల మీద ఆధిపత్యం ఉండేది. But his father sent him to Jerusalem to study everything. అందుకని వారి యొక్క తండ్రి గారు యెరూషలేములకు పంపించి విద్యని అభ్యసించమని ఆదేశించారు. And some historians are telling Saul would have been to become a lawyer. కొంతమంది హిస్టరీ వాళ్ళు అంటున్నారండి ఆయన లాయర్ గా ఉండగలిగే అన్ని లక్షణాలు వచ్చినాయట. He was a part of the member of Sanhedrin. ఆ యొక్క సన్హెడ్రిన్ లో ఆ యొక్క సమాజ మందిరంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారండి. He is equipped to be in Sanhedrin. ఆ యొక్క సమాజ మందిరంలో అధికారం పొందటానికి అర్హత ఉన్న ఏకైక మనిషిగా ఉన్నాడు. His faith. తన యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన మిగుల జలస్ గా ఉన్నాడండి. Much educated. బాగా చదువుకున్నాడు. Many languages. అనేక భాషల్లో ప్రావీణ్యత ఉంది. And very rich man. బాగా ధనవంతుడు. But కానీ he never knew the Lord. కానీ ఆయనకి దేవుడు అంటే అవగాహన లేదు. He never understand who is Lord. ప్రభు అయిన యేసు అంటే ఎవరో తెలియదు. And that's what he asked, Lord, who are you? అందుకని ఆయన పడిపోయినప్పుడు అడుగుతున్నాడు, ప్రభువా నీవు ఎవరివి? When the Lord shone and he had an encounter with Saul, he asked, Lord, who are you, Lord? ఆ యొక్క సౌలుగా ఉన్న పౌలు గారిని ప్రభు అయిన యేసు కలుసుకున్నప్పుడు సౌలు గారు అడుగుతున్నారు, ప్రభువా నీవు ఎవరివి? He fought for the book. అయ్యా ఈ బైబిల్ గురించి ఆయన పోరాడాడండి. But he never fought for God. కానీ ఆ బైబిల్ ని రచించిన దేవుడి గురించి పోరాడలేదు. He was, even people are telling he was in the Sanhedrin when Peter
delivered his defense for the gospel of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి గురించి పేతురు గారు పట్టుబడ్డప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆయన అక్కడే ఉన్నాడండి. And he was, in the council which is given the judgment on Stephen. స్టెఫెను మీద ఆ యొక్క తీర్పు వచ్చినప్పుడు ఆ తీర్పరలో ఒకరిగా ఆయన ఉన్నాడండి, న్యాయాధిపతిగా. And he was certainly present while he was stoning to death. ఆయనని రాళ్లు వేసి కొట్టాలి అని చెప్పిన ఆ యొక్క ఆర్డర్ వెనుక పౌలు గారి హస్తము ఉన్నదండి. So the group of Pharisees, the council of Sanhedrin, they given the charge to him, and you kill him by stone. అందుకని ఆ యొక్క పరిశీలన యొక్క వాళ్ళందరూ మిగతా ఆ యొక్క మతాధికారులందరూ కలిసి ఆయనని రాళ్లు వేసి కొట్టమని స్టెఫెను గురించి చెప్పారు. So one way, if we look at it, in the religious body, he is top guy. అక్కడ చూడండి, మతాధికారిగా మత విషయములలో ఆయన ప్రావీణ్యుడిగా కనబడుతున్నాడు. He had a bright future in the religious body. ఆ యొక్క మతాధికారుల యొక్క ఆధిపత్యంలో ఆయనకు ఒక ఉన్నతమైన స్థానము ఏర్పాటు చేయబడింది. The Lord wanted to pick him back. కానీ అటువంటి ఆ వ్యక్తిని ప్రభువైన యేసు వాడుకోదలిచాడు. When he had an encounter, and he was blinded, and he pulled him. ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసు సౌలుని కలిచాడో ఆయన గుడ్డివాడిగా చేసి తన వైపుకి లాక్కున్నాడు. But what happened after that? దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి. He was sent to Arabia for 3 years. ఆయన అరేబియా దేశానికి 3 సంవత్సరాలు పంపించబడ్డాడు. To unlearn whatever he learned. తాను ఈ లోకములో ఏదైతే విద్యని నేర్చుకున్నాడో అదంతా మర్చిపోవడానికి. My brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, study is not going to help us. అయ్యా, విద్య అనేది మనకు అంతగా ఉపయోగపడదు. What we learned is not going to help. మనం ఈ యొక్క దీనిలోంచి ఏమి నేర్చుకున్నామో అదంతగా ఉపయోగపడదు. How కానీ we applied is going to help us. ఏ వాక్యాన్ని మన బ్రతుకుకి అన్వయించుకుంటామో. He emptied himself in Arabia. అయ్యా, అరేబియా దేశంలో ఉన్నప్పుడు తను నేర్చుకున్నది మొత్తాన్ని ఆయన నిరుత్తరుడుగా That's చేసుకున్నాడు. what he came back, and in his first epistle itself he was able to say, the gospel I preach, it's not from any man or from me, it is from Jesus Christ. అందుకనే పౌలు గారు ఆ అరేబియా దేశం నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏ సువార్తనైతే నేను ప్రకటిస్తున్నానో అది మనుషుల వల్ల నేను నేర్చుకోలేదు, కానీ నా ప్రభు అయిన యేసు ద్వారా వచ్చింది మాత్రమే చెబుతున్నానని చెప్పాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. All his intellectual brain and studies and knowledge, everything perished. ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్న జ్ఞానము, అధికారము, ఆ మతాధికార ఆలోచన అవి ఎంత నాశనం అయిపోయినప్పుడు. Galatians 1st chapter 11 and 12 says, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 11, 12. But I make known to you, brethren, that the gospel which I was preached by me is not according to man. నేను ప్రకటించిన సువార్త మనుషుని యోచన ప్రకారమైనది కాదు అని మీకు తెలియచెప్పుచున్నాను. Oh my dear brethren, నా సహోదరులారా, I have not studied from Gamaliel. అయ్యా, ఈ యొక్క సువార్త గురించి గమాలియేలు గారి దగ్గర నేను నేర్చుకోలేదు. I have not studied this with the chief priest. అయ్యా, మతాధికారి దగ్గర ఈ సువార్తని నేర్వలేదు. And 12th word says, 12వ వచనం ఇట్లా చెప్తోంది, for I neither received it from man nor I was taught. మనుషుని వల్ల నేను దానిని పొందలేదు, నాకు ఎవడు దానిని గురించి బోధించలేదు. Yes, that's a beautiful word. For I neither received it from man nor was I taught it. మనుషుల వల్ల నేను దానిని పొందలేదు, నాకు ఎవడును సువార్తను బోధింపను లేదు. But it came through the revelation of Jesus Christ. కానీ యేసుక్రీస్తు బయలుపరచుట వల్లనే ఆ సువార్త నాకు లభించింది. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. 3 years he unlearned and he was fully charged by Jesus Christ. 3 సంవత్సరాల పాటు తను ఏదైతే ఈ లోకంలో నేర్చుకున్నాడో మొత్తాన్ని మర్చిపోయి యేసయ్య చేత బోధించబడ్డాడు. That's what he said in Philippians 3rd chapter 7 and 8. అందుకని ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 7, 8వ వచనంలో ఇట్లా చెప్తున్నాడండి. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. నైనను ఏవేవి నాకు లాభకరముగా ఉండెనో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకున్నాను. I am a Pharisee. నేను పరిసయ్యుడను. And right from the age of 13 I was
educated. 13వ సంవత్సరం నుంచి నాకు విద్య అందించబడింది. I am from tribe of Benjamin. బెంజమీను గోత్రపు వాడిని. And I am from a rich background. నాకు ధనవంతుల కుటుంబము. I have eloquence in my life. నా యొక్క జీవితంలో బహుగా మాట్లాడగలను. And I studied at the feet of Gamaliel. గమాలియేలు గారి దగ్గర విద్యని అభ్యసించాను. I can even become a lawyer in the council of Sanhedrin. మతాధికారుల్లో వారి యొక్క న్యాయాధిపతుల్లో ఒక్కడిగా ఉండగలిగిన బాధ్యత అధికారం ఉంది నాకు. I am a trusted man to execute the orders of the council. ఆ యొక్క మతాధికారుల యొక్క చర్యల్ని నేను అన్వయించడానికి నాకు అధికారాన్ని పొందాను. I can speak to the Roman governors. రోమా గవర్నర్ గారితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడగలను. I can speak to the kings. రాజులతో కూడా నేను మాట్లాడగలను. Even the chiefs and the elders of the council, they would have thought this young man is a bright guy. He has a bright future. మతాధికారులందరూ అనుకున్నారట, ఈ యవనస్తుడు ఉన్నారు చూసారా, అతనికి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది అని. And he had very bright future. తనకి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది అని వారు కలగన్నారు. All these things ఇవన్నీ ఉండి Paul says, పౌలు గారు చెప్తున్నారండి, what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. ఏవేవైతే నాకు లాభకరంగా ఉండెనో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తమై నష్టముగా ఎంచుకున్నాను. Just imagine the transformation of Paul. అయ్యా చూడండి, పౌలు గారి యొక్క రూపాంతర అనుభవాలు. It's not easy. అయ్యా చాలా తక్కువ అనుకోవద్దండి. He is very educated. ఆయన బాగా చదువుకున్నాడు. It's very easy to get educated. It's very difficult to unlearn everything. అయ్యా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ విద్యని వాళ్ళ ఆలోచన తీరుని మర్చిపోవడం చాలా కష్టమండి. 8th verse says, 8వ వచనం చెప్తోంది, yet indeed I also count all these things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all the things and count them rubbish, and I may gain Christ. నిశ్చయముగా నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గురించిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను. All our biblical worldly knowledge, ఈ లోకానుసారమైన బైబిల్ గ్రంథం మీద ఉన్న మన యొక్క అవగాహన, we can teach the people left and right. నిజమే, ప్రజలకి రకరకాలుగా బోధించే జ్ఞానం ఉండొచ్చండి. All these things are rubbish ఇవన్నీ నష్టము, పెంటగా ఎంచుకోవడమే. if we don't have the knowledge of Jesus Christ. నీకు గనక యేసుక్రీస్తు గురించిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానము లేకున్నట్లయితే. And that's what he says. I really like this word. I also count all these things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. అతి శ్రేష్టమైన యేసుక్రీస్తు గురించిన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తాన్ని నేను నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను. So all the Gamaliel's teachings, high priest teaching, it never allowed him to understand Christ. అయ్యా మీరు చూడండి, గమాలియేలు గారి దగ్గర నేర్చుకున్న ఏ విద్య, మతాధికారులు బోధించిన ఏ బోధ కూడా ప్రభు అయిన యేసు గురించిన జ్ఞానాన్ని ఆయనకి ఇవ్వలేదండి. And when he unlearned, when he emptied, when I said, Lord, I am here, tell me what I should do. ఎప్పుడైతే తన పాత్రని ఖాళీ చేసుకొని నిరుత్తరుడుగా ప్రభు ముందు నుంచొని, ప్రభువా నేను ఏం చెయ్యాలి అని ఆయన తల వంచి అడిగినప్పుడు the Lord filled him with the knowledge of Jesus Christ. అప్పుడు ప్రభు అయిన యేసును గురించిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానంతో దేవుడు పౌలు గారిని నింపాడు. That made him to withstand all the troubles of his life. ఆ జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆ పౌలు గారి జీవితంలో వచ్చిన ప్రతి విపత్కరమైన పరిస్థితిని ఆయన ఎదుర్కొన్నాడు. I know who I believe. నేను ఎవరిని విశ్వసిస్తున్నానో ఆయన ఎవరో నాకు తెలుసు. I know whom I trusted. నేను ఎవరి మీద నమ్మకం ఉంచానో ఆయన ఎవరో నాకు తెలుసు. I know whom I serve. నేను ఎవరిని సేవ చేస్తున్నానో ఆయన ఎవరో నాకు అవగాహన ఉంది. When he said, ఆయన ఎప్పుడు చెప్పాడో తెలుసా, there is no hope for life. అయ్యా ఆయన బ్రతకడానికి ఆస్కారము లేదు And the అన్నప్పుడు ship is going to be wrecked now. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న పడవ ఓడ మునిగిపోతున్నప్పుడు And he said this word, ఈ వచన భాగాలు చెప్పాడండి, I know my God. నా ప్రభువు ఎవరో నాకు తెలుసు. I know whom I serve. నేను ఎవరికి సేవ చేస్తున్నానో ఆయనని నేను ఎరుగుదును. When Shadrach, Meshach and Abednego, when they were thrown into fire,
they came to know that Jesus Christ. ఈ షడ్రకు మేషకు అబెద్దుగో ముగ్గురు ఆ యొక్క దానిలో పడవేసినప్పుడు అప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు ఎవరో తెలుసుకున్నారండి. And that's what the king Nebuchadnezzar said. అందుకని నెబుకద్నెజరు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి See చెప్తున్నాడు, the fourth man. అయ్యా నాలుగో మనిషి అక్కడ ఉన్నాడు, He's looking like a god. ఆయన దేవుని వలె He's కనబడుతున్నాడే, looking at divine face. ఆయన దైవికమైన ముఖము కనబడుతున్నాడే. Oh Nebuchadnezzar, నెబుకద్నెజరు, we don't have to answer you in this. అయ్యా నిన్ను సేవించాల్సిన అవసరం లేదు, Our God is capable of saving us. మమ్మల్ని రక్షించడానికి మా దేవుడు సమర్థుడు. Even if he's not saved also. ఆయన మమ్మల్ని రక్షించపోయినప్పటికీ We will not worship the idol that you placed. నీవు పెట్టిన ఆ విగ్రహానికి ఆరాధన చెయ్యము. And that time when they were thrown into fire, ఆ విధంగా అగ్ని కంటకములో వారు పడవేయినప్పుడు they know their God much better than them. అప్పుడు వారికి తెలిసిన దేవుడి గురించి ఇంకా శ్రేష్టమైన జ్ఞానంతో వారు నింపబడ్డారు. Take Daniel, దానియేలు గురించి చూడండి, educated man, ఆయన చాలా చదువుకున్న ఆయన, prime minister, ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండి. and when he was thrown into the den of lions, ఎప్పుడైతే సింహాల బోనులోకి విసిరి వేసినప్పుడు and they know the Lord much better. అప్పుడు ప్రభు అయిన యేసును గురించిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానంతో ఆయన నింపబడ్డాడు. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. My brothers and sisters, నా సహోదరుడా I know that సహోదరి, I'm talking to servants of God. నేను నిజమే, మేము దేవుని యొక్క సేవకులతో మాట్లాడుతున్నాము, మాకు తెలుసు. I know this. ఈ యొక్క రెఫరెన్స్ తెలుసు, ఈ వచనాలు తెలుసు, ఇన్ని భాగాలు తెలుసు. How much you know in your life. అయ్యా నీ బ్రతుకులో నీ ప్రభు గురించిన అవగాహన ఎంత బాగా How much ఉంది. you know in your life. నీ యొక్క బ్రతుకులో ఆయన గురించిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానము ఎట్లా ఉంది. We should know Jesus Christ in our heart. మన యొక్క యేసయ్య గురించి మన హృదయం ఫస్ట్ గా ఎరిగి ఉండాలి. We should know Jesus Christ's heart. యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క హృదయం గురించిన జ్ఞానము మనకు We లభించాలి. know about His love. మన యొక్క ఆయన గురించిన ప్రేమను We should గురించిన know అవగాహన, His about power. ఆయన యొక్క శక్తి, We should know about His wisdom. ఆయన యొక్క జ్ఞానము గురించిన అవగాహన, We should know about His King of Kings. ఆయన రాజులకు రాజు అనే తెలివి. My brother, sister, we are yet to know Him much more. అయ్యా ఆయన గురించిన ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది అనేకమున్నాయండి. And we are yet to know Him. ఆయన ఇంకా బాగుగా అవగాహన The Lord చేసుకోవాలి. said, those who believe, He will do the miracles more than me. ప్రభు అయిన యేసు చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే నన్ను విశ్వసిస్తాడో నేను చేసిన అద్భుతాల కంటే అధికమైన ఆశ్చర్య But కార్యాలు చేస్తారు. unfortunately, our situation is, కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఏం జరుగుతుందంటే we could not believe even whatever He has done it. యేసయ్య చేసిన అద్భుతాలు కూడా నమ్మలేని దురవస్థలోకి దిగజారిపోయాం. brothers and sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, knowledge of God is knowledge of the book. దేవుని యొక్క ఆ అవగాహన అంటే ఈ యొక్క పుస్తకం మీద అవగాహన కాదండి. It is how much you applied this word. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్య భాగాల్ని ఎంత బాగా నీ జీవితానికి అన్వయం We చేసుకుంటున్నావు. live by the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా బ్రతకడం. Man shall not live by the bread alone, he shall live by the every word which proceeds from the mouth of God. దేవుడు మనుషుల రొట్టె వల్ల మాత్రమే జీవించడు గాని దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాటను బట్టి జీవిస్తాడు. How much we know Him? ఎంత బాగా ఆయన గురించి తెలుసు. How much you know? How do we know that? ఏ విధంగా ఆయన గురించి తెలుసుకోవచ్చు. When we are in difficulty, ఎప్పుడైతే కష్టకర సమయాల్లో ఉన్నామో, or when we are facing some disappointment, మనకి నిరుత్సాహాలు మనల్ని ఆవరించినయో, and how much we are able to trust Him, that much we know Him. ఎంత బాగా ఆయన గురించి నమ్మకము విశ్వాసము కనుపరుస్తామో అంత బాగా ఆయన గురించిన జ్ఞానము మనకి ఉన్నట్టు లెక్క. John Gospel 17:3 says like this. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 3వ వచనం ఇట్లా చెప్తుందండి. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. అద్వితీయ సత్యదేవుడు అయిన నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్య జీవము. That is eternity. అది నిత్య జీవం అంటే. We cannot
completely know the fullness of God, నిజమే, దేవుని గురించిన సంపూర్ణమైన అవగాహన మనకి లేనప్పటికీ, but in our life, కానీ మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో how much we believe Him, ఎంత బాగా ఆయన how విశ్వసిస్తున్నాం, much we trusted Him. ఎంత బాగా ఆయనని In నమ్ముతున్నాం, our sickness, how many times the Lord performed miracles. ఎన్నిసార్లు మన యొక్క మరణావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని కాపాడాడు, When we are in need, how many times we trusted మన యొక్క God. అవసరతలో ఉన్నప్పుడు ఎంత బాగా ఆయన మీద నమ్మకము ఉన్నది, When we are facing the challenges from the enemy, how much we trusted Him. శత్రువు యొక్క సవాళ్లు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నప్పుడు ఎంత బాగా ఆయనని మనము నమ్మగలుగుతున్నాము. When the Lord said do this, how much we trusted Him and jumped. అయ్యా ప్రభు అయిన యేసయ్య, అయ్యా ఈ పని నువ్వు చెయ్యన్నప్పుడు ఆయన మీద నమ్మకం వచ్చి పరిగెత్తుకొని చేయగలుగుతున్నామా? That is a way that we know Him better. దానిని బట్టే ఆయన గురించిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానము విషయంలో అవగాహన ఉంటుంది. Christian life is full of knowing the Lord. క్రైస్తవ జీవితం అంటే ప్రభు అయిన దేవుని గురించి తెలుసుకుంటూ కొనసాగటమే. Every day basis we should know Him ప్రతి better. రోజుకు మార్చి రోజులో ఆయన గురించిన అవగాహన పెంచుకోవడమే. That is what all these men of God, they lived and very successful in their life. అందుకనే అనేక మంది దేవుని యొక్క సేవకులు ఆయన గురించి బాగుగా తెలుసుకున్నారు. The కాబట్టి eternity is nothing like you should know the Father God, the only true God, and the Lord Jesus Christ. నిత్య జీవం అంటే అద్వితీయ సత్యదేవుడైన తండ్రిని, ఆయన పంపిన యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకొనుటమే. And simple, in a very simple term, చాలా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పాలంటే, we have a problem, నీకు ఒక సమస్య we ఉంది, are in a need, నీకు ఒక అవసరత ఉంది, and how much we trusted Him, ఎంత బాగా యేసయ్యని నమ్ముతున్నాం, that much you know Him. అంత బాగా యేసయ్య గురించి నీకు తెలుసు. That's a very simple term. అంతేనండి, ఇదే సింపుల్ గా అర్థం అవ్వాలంటే. And you trusted for small things, నీవు చిన్న విషయాల గురించి ఆయన నమ్ముతావు, and you trusted for bigger things, నీవు మరింతగా గొప్ప విషయాల గురించి కూడా and you నమ్ముతావు, trusted for bigger things. ఇంకా గొప్ప విషయాల గురించి నమ్ముతావు. Now there is certain situation, there is no hope at all. అయ్యా కొన్ని పరిస్థితులు వస్తాయి, దాటగలమా అనే నమ్మకము లేదు. That's a time the Paul said, I know whom I believe. అటువంటి కష్ట విపత్కర సమయాలలో నేను ఎవరిని నమ్ముతానో ఆయన ఎవరో నాకు I తెలుసు, know whom I serve. నేను ఎవరిని సేవిస్తానో ఆయన ఎవరో నాకు తెలుసు. Everybody is telling we are going to die, అందరికి అర్థమైంది, నీ ఒళ్ళో ఉన్న వారికి చచ్చిపోతున్నాం, but he alone believed it. కానీ పౌలు గారు ఒక్కడే చెప్తున్నాడు, నమ్ముతున్నాడు. That shows how much knowledge he had on Jesus. ఆ నమ్మకం ఏం చెప్తుందో తెలుసా? దేవుని గురించిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానము ఎంతుందో తెలియపరుస్తుంది. I'm going to have the third phase. Let me tell one more, and another one I will tell you how the Lord taught disciples in 3.5 years about the knowledge of Him. ఆ యొక్క ఇంకొక మాట చెప్పి, ఏ విధంగా యేసుక్రీస్తు వారు తన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు తన శిష్యుల్ని దేవుని గురించిన జ్ఞానముతో నింపారో అయ్యగారు చెప్పబోతున్నారండి. And some people think that, oh, we are anointed, కొంతమంది అనుకుంటారు మేము అభిషేకించబడిన వారము we అని. have lot of gifts of God. దేవుని యొక్క అనేక వరాలు, పరిశుద్ధాత్మ వరాలు మాలో పనిచేస్తున్నాయి. Never shows that you have knowledge on God. అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ వరాలు నీలో ఉండటాన్ని బట్టి నీకు దేవుని గురించిన అవగాహన ఉంటుందనుకోవటం అర్ధరహితం. Anointing is a promise. ఎందుకంటే ఆ అభిషేకం అనేది అదొక వాగ్దానం. It's a gift for all of us. అది మనందరికీ అది ఉచితమైన వాగ్దానం. అది Gift of salvation, gift of anointing, gift of the Holy Spirit. ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరము, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క రక్షణ, ఇవన్నీ ఆయన యొక్క ఉచితమైన వరములండి. So we cannot boast about this. వాటిని బట్టి మనల్ని మనం గొప్ప చేసుకోవటం అర్ధహీనమండి. So you cast out demons and you deliver people, you healing the people, but end of the day the basic belief, the basic trust also is not there by that servant of God. అయ్యా చాలా మంది దేవుని సేవకులు దెయ్యాలను వెళ్ళగొడతారు, అద్భుతాలు చేస్తారు, కానీ ప్రాథమికమైన యేసయ్యను గురించిన నమ్మకము, విశ్వాసము వారిలో కనపడదు. 95% of all the miraculous ministers in America, when they are dying, they don't have even small hope on Christ. అయ్యా 95% మంది అమెరికాలో అద్భుతాలు చేస్తున్న ఏ సేవకుడినైనా చూడండి, వాళ్ళు చనిపోయే దినాలప్పుడు యేసయ్య మీద నమ్మకము, విశ్వాసము, నిరీక్షణ లేకుండా ఉందండి. I have seen the videos of
a great man of God called A.A. Allen. ఏఏ యాలన్ అని ఆయన గారి వీడియోని చూసారటండి అయ్య గారు. Amazing miracles. ఎంత అద్భుతాలో తెలుసా, Amazing miracles. ఆశ్చర్యాలండి. I don't think anybody is doing now. మనుషులు ఇప్పుడు అట్లా చేయగలరా అంటే లేదు అన్నట్టుగానే ఉంది. Brought in structure, he just raised them. అయ్యా స్ట్రక్చర్ మీద ఆయన దగ్గరికి తీసుకొస్తే ఇట్లా ముడిచి నడిచేవారండి. People are, they given 3 days or 1 week for them to die in cancer. The Lord healed them. క్యాన్సర్ తో ఒక వారంలో చచ్చిపోయే వాళ్ళని అనేక మందిని ఆయన I'm రక్షించాడండి. not here to degrade that man of God. I respect him. Even today I listen to him. ఆయన యొక్క వాక్య భాగాలు వింటారు, ఆయన గారి గురించి అయ్యగారు ఇంకా మర్యాదగానే ఉంటారండి. But still, కానీ when he died in a hotel, ఆయన చనిపోయే సమయంలో హోటల్లో his ఉన్నప్పుడు alcoholic level is one of the highest for a human being. ఒక ఆయన ఎంత తాగాడు అంటే ఆయన రక్తంలో ఆ యొక్క ఆల్కహాల్ ఎంతో ఎక్కువ స్థాయిలో We ఉందట. can't pass judgment on a servant of God, but still, my brothers, sisters, even that death has not shown that he had a basic knowledge on Jesus Christ. అయ్యా ఆ యొక్క దేవుని సేవకుడి యొక్క గురించి మేము తీర్పు తీర్చట్లేదు, కానీ తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ దురదృష్టాన్ని బట్టి ఆయనకు అవగాహన ఎంత ఉందో మనకు So much అర్థమైపోతుంది. of miracles he has performed. ఎన్ని ఆశ్చర్యకార్యాలు. He has turned the people towards God. అనేక మందిని దేవుని వైపు మరలించాడు. He built a beautiful Bible college. గొప్ప బైబిల్ కాలేజీని నిర్మించాడు. He built a beautiful healing center. మంచి హీలింగ్ సెంటర్ ని ఆయన నిర్మించాడు. All done, sir. అవన్నీ మంచిదే, Everything seems to be very good. అవన్నీ మంచిదే. Worldly ways, we thought that, great man of God. అయ్యా లోకానుసారంగా చూస్తే ఎంత గొప్ప దేవుని సేవకుడండి. But when he died, కానీ ఆయన మరణించే సమయంలో the police reported his alcoholic level is very high. పోలీసులు చెప్తున్నారు ఎంత అమితంగా ఎక్కువగా తాగాడో He తెలుసా. died like an orphan man. అనాథ వలె ఆయన చనిపోయాడు. What a pathetic, my brothers. ఎంత దురదృష్టకరమైన What a సన్నివేశం, pathetic, my brothers. ఎంత అందవిహీనమైన పరిస్థితి. Anointing is not telling that you know Jesus. అయ్యా మనకున్న అభిషేకాన్ని బట్టి మనకు యేసయ్య తెలుసు అంటే నమ్మశక్యంగా లేదు. Oh, I can play music, I can sing and dance, lead worship. That doesn't mean that you know God. అయ్యా నేను లీడ్ చేస్తాను, మంచి పాటలు పాడతాను, స్వరం ఉంది, మ్యూజిక్ కొడతాను అంటే నీకు దేవుని గురించిన అవగాహన ఉందా అంటే తెలియదు. I'll tell you మీకు how చెప్పగలిగేది you ఏంటంటే can stand in your life when you are facing troubled waters. That much, how much you trust the Lord, that much you know him. అయ్యా నీవు అత్యంత కష్టకరమైన పరిస్థితుల్లో నీవు ఉన్నప్పుడు నీవు తీసుకునే నిర్ణయాలు, నీకున్న దేవుని మీద నమ్మకమే దేవుని గురించి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నీకు ఉంది అని సాక్ష్యమిస్తాయి. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Matthew Gospel 7:21-22-23. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 21 నుంచి 23 వరకు Matthew చదివితే, Gospel 7:21-23. మత్తయి సువార్త 7:21 నుంచి 23 వరకు కనుక చదివితే, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in the heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you practice lawlessness. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము, ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను పిలుచు ప్రతివాడును పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపడు, కానీ పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే ప్రవేశించును. ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూచి, ప్రభువా ప్రభువా మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా, నీ నామమున దెయ్యమును వెళ్ళగొట్టలేదా, నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా అని చెప్పుదురు. అప్పుడు నేను మిమ్మును ఎన్నడను ఎరుగను, అక్రమము చేయువారులారా నా యొద్ద నుండి పొండి అని వారితో నేను చెప్పుదును. It's not that we know God, he should also know us. అయ్యా ఇది మనం దేవుని గురించి తెలియటం కాదండి, ఆయన కూడా మన గురించి తెలియాలి. He should know us. ఆయనకు కూడా మనం ఎవరమో తెలియాలి. One beautiful thing that I wanted to tell you about ఒక this word. అందమైన ఒక చెప్తారండి అయ్య గారు. This doesn't applicable to all the traditional churches pastors. అయ్యా సాంప్రదాయబద్ధకమైన పాస్టర్ గారులకి ఇది అన్వయించుకోవద్దు. Because most of them, they don't do all these things. ఎందుకంటే ఇవన్నీ వారు చేయరు కాబట్టి వారి గురించి తీసేద్దాం. Very few people in the traditional churches, all they do it. కొంతమంది చేయొచ్చేమో కానీ, But generally they don't do it. కానీ నిజంగా అయితే అనేక మంది సంప్రదాయబద్ధమైన ఆ సంఘాల్లో చేరండి. Very, very,
praise the Lord, it's a blessing for them. This word is not applicable to them. అయ్యా ఈ యొక్క వచన భాగాలు వారికి అన్వయించుకోవద్దు అని చెప్తున్నారండి. It is applied for, you know who? ఎవరికి ఇవి చెందుతాయండి? For charismatic preachers. కరిస్మాటిక్ ప్రీచర్స్ కి, Pentecost pastors. పెంతెకోస్తు పాస్టర్ గారులు అని పేరు పెట్టుకున్న వారికి, And you and me. నీరు అయ్యగారి వారికి. For us only it is applicable. ఇది మన గురించే ఈ వాక్య భాగాలు ఉన్నాయి. It is written only for us. మన గురించే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్యాలు వ్రాయించారు. Oh, we only casting out the demon. ఎందుకంటే మనమే కదా దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టేది. So we do a lot of miracles. అనేక అద్భుతాలు చేస్తాం కదా, And we do a lot of wonders. అనేకమైన ఆశ్చర్య కార్యాలకి మనమే సాక్ష్యంగా ఉంటాము కదా. And you take your jacket and show people are lying down. Oh, do you think that is a great thing in the sight of God? It's nothing. అయ్యా నీ జాకెట్ చూపించి దేవుని యొక్క అభిషేకం ఎట్లా ఉందని చూపిస్తే ఇవన్నీ దేవుడు చేస్తున్న ఆశ్చర్యకారాలు చెప్తావా? If you are not doing the will of God, at the end of the day the Lord will say, I don't know who you are. అయ్యా దేవుని యొక్క చిత్తము గనుక నీవు చివరిగా చేయనట్లయితే ప్రభు చెప్తాడు, అయ్యా నువ్వు ఎవరవో నాకు తెలియదు. And you say that, oh my God, we will, my God, we have done in your name. You prophesied in your name. We cast out the demons in your name. We done wonders in your name. అయ్యా ప్రభువా నీవెవరవో మాకు తెలియదంటావు ఏంటయ్యా? నీ పేరు మీద కదా దియ్యాలు నిలగొట్టావు, నీ పేరు మీద కదా ఆశ్చర్యకార్యాలు చేశావు, నీ పేరు మీద కదా అద్భుతాలు చేశావు అని నీవు చెబితే. And the Lord said, I never knew you, who you practice lawlessness. అయ్యా అక్రమము చేయువారులారా నా యొద్ద నుండి పొండి మిమ్మల్ని నేను ఎరుగను అని చెప్తున్నాడండి. So let me complete this negativity here itself. But one thing I tell you, your knowledge in the book is not going to prove that you have knowledge on Christ. అయ్యా నీకు బైబిల్ గ్రంథం మీద ఉన్న అవగాహన జ్ఞానము దాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క జ్ఞానము నీకు ఉందా అంటే లేదన్నట్టుగానే చెప్పొచ్చండి. Your anointing, gifts of the Holy Spirit, worshiping, all these things are not it's not the proof that you have knowledge on Christ. అయ్యా నీకున్న అభిషేకము, నీకున్న ఆరాధన, నీకున్న ప్రీచింగ్ కెపాసిటీ వీటన్నిటిని పట్టి దేవుని మీద అవగాహన ఉందా అంటే లేదన్నట్టుగానే చెప్పొచ్చండి. Walking with Jesus, you will know him more. అయ్యా యేసయ్యతో గనుక నీ నడక ఉన్నట్లయితే ఆయన గురించి అధికంగా తెలుసుకుంటావు. My brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, the Lord taught his disciple for 3.5 years the same thing. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు 3.5 సంవత్సరాలు తన శిష్యులకి ఆయన బోధ చేశారండి. This is what he taught him. అదే ఆయన బోధించింది. And what he taught him? ఆయన ఏం బోధించాడో తెలుసా? Oh, walking on the top of water. ఆయన నీటి మీద నడుస్తూ ఉన్నాడు. And the Peter got it surprise. పేతురు గారు ఆశ్చర్యపోయాడు. Oh Lord, if you can walk, let me also walk. అయ్యా యేసయ్యా నీవు నడిస్తే నేను కూడా నడవగలను కదా, So I can also do that. నేను కూడా అదే పని చేయగలను కదా. And the Lord said, you can do. అయ్యా నువ్వు కూడా చేయగలవని యేసయ్య You can చెప్పాడు. do. నువ్వు కూడా చేయొచ్చు. Oh, he learned it. అంతే ఆయన లేచాడు. But few minutes only you could do కొన్ని that. నిమిషాలే ఆయన నడవగలిగాడు. When there is so much of waves. ఎప్పుడైతే అలలు ఆయనని చుట్టుముడుతూ ఉన్నప్పుడు afraid. ఆయన భయపడిపోయాడు And the పేతురు. disbelief come. ఎప్పుడైతే అపనమ్మిక వచ్చిందో The Lord lifted him. ఆయన ప్రభు అయిన యేసు లేవనెత్తి Then he walked to the boat again. మరలా వారిద్దరూ కలిసి పడవ దగ్గరికి వెళ్ళారు. So the Peter learned. ఆ విధంగా పేతురు గారు This నేర్చుకున్నాడు. fear will bring disbelief. ఎప్పుడైతే భయము మనలో వస్తుందో అపనమ్మికకి అదే కారణము. And when we are in a disbelief, ఎప్పుడైతే అపనమ్మికలో మనం ఉంటామో all these miracles will never happen. ఆ యొక్క అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు జరగవు. So what we need in our life, అందుకని మన బ్రతుకులో మనకు కావాల్సింది ఏంటి not అంటే get disbelief. అయ్యా అపనమ్మిక రాకుండా ఉండునట్లు, Not get fear. మనకి భయము లేకుండా When the ఉండునట్లు Lord is there, నా ప్రభు నాతో He ఉన్నప్పుడు will take care. నా యొక్క పరిస్థితులు You can మారుస్తాడు. walk on the problems. నా ఆయన సమస్య మీద You can మాట్లాడతాడు. walk on this disease. ఆయన ఇక రోగాన్ని పొగడతాడు. So I will cross over. అయ్యా నేను ఈ సమస్యని దాటుతాను. Whatever my God can do, I can do. నా ప్రభు అయిన యేసు ఏం చేస్తాడో నేను కూడా చేయగలను. That is the knowledge of God. అది దేవుని గురించిన జ్ఞానం అంటే. When the Lord was asked to pay the tax, ఎప్పుడైతే ప్రభు అయిన యేసుని ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు టాక్స్ కట్టాలి అని పన్ను కట్టాలని the అడిగితే Lord sent Peter to go for fishing. అక్కడ
పేతురు గారిని చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళమని అడిగాడండి. And whatever the first fish you got it, open it, there will be a coin and give it to them. ఏ చేపనైతే నువ్వు మొట్టమొదటిగా పడతావో దాని నోట్లో చేయబడితే ఒక నాణ్యం వస్తుందయ్యా, అది ఇచ్చి ఈ పన్ను కట్టమని చెప్పారు. So what is the learning? అక్కడ ఏం What నేర్చుకున్నాడు? is the knowledge of God? దేవుని గురించిన అవగాహన ఏంటిది? God doesn't have that money also here. యేసయ్య దగ్గర ఆ 9 రూపాయల నాణ్యం కూడా లేదండి. So he was waiting for a fish. ఆ యొక్క చేపలు పట్టడానికి ఎదురు I don't know చూశాడు. how many of you know the fishing. I've been there to the fishing. You are need to have a lot of patience. అయ్యా, చేప నీ గాలానికి పడాలంటే ఎయ్యంగానే పడదండి, చాలా ఓపిక కావాలి. Peter was sitting there. అక్కడ పేతురు గారు ఓపికగా కూర్చున్నాడు. Finally he got it. చివరికి ఒక చేప పడింది. And he has given. ఆ చేపను ఓపెన్ చేసి So ఇచ్చాడు. even in our life, అదే విధంగా మన when we బ్రతుకులో are కూడా in a need, మన అవసరతలో when ఉన్నప్పుడు we don't have anything to do ఆ that, యొక్క నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు and the Lord simply taught the servant of God. అప్పుడు దేవుని యొక్క సేవకునితో చెప్పాడు, ప్రభు Fine, you know, look for the God, look at God. అయ్యా, ప్రభు వైపు నువ్వు తిరిగి The చూడు, Lord will send you a fish for you. అప్పుడు దేవుడు నీ గురించి ఒక చేపని And that fish పంపిస్తాడు. will give you the exact money that you need it. నీకు ఎంతైతే అవసరం ఉందో ఆ చేప ద్వారా నీకు లభిస్తుంది. And that is applicable for the servant of God pastors. అది ఈ యొక్క దేవుని సేవకులందరికీ ఇది అన్వయించుకోవచ్చు. When you are in a need, నీ యొక్క సేవకుడా నీవు అవసరంలో ఉన్నప్పుడు look at the Lord. ప్రభు అయిన యేసు వైపు నువ్వు చూస్తే A fish will come in the form of a believer. అయ్యా, ఆ చేప ఒక విశ్వాసి వలె నీ దగ్గరికి వస్తుంది. And you know, the moment he will come and give you exactly what you want. నీకు ఎంత అవసరత ఉందో విశ్వాసి ద్వారా దేవుడు తీరుస్తాడు. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. He knows what to do. ఎందుకంటే ఆయనకి ఏం చేయాలో తెలుసు, He knows what to do. ఎలా చేయాలో He's a తెలుసు. miraculous God. ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు. That much you should know him. ఆయనకు అంత బాగా ఆయన గురించి He తెలుసుకోవాలి. will never allow us to lack for anything. అయ్యా, మనము పస్తులతో ఉండటం ఆయనకి ఇష్టము లేదండి. He will do it. ఆయన తప్పక నెరవేరుస్తాడు. help us. ఆయన You సహాయపడతాడు. look at him. ఆయన వైపు చూస్తే We have to support all of you missionaries. నిజమే, అయ్యగారు వాళ్ళు కొత్త మిషనరీస్ అందరినీ సపోర్ట్ చేయాలి. I'm not doing. We means the together in Christ. We have to support. అయ్యా, టుగెదర్ ఇన్ క్రైస్ట్ తరపున నూతన మిషనరీస్ అందరికీ సపోర్ట్ చేయాలి కదా. All the put together missionaries is a huge money. వాళ్ళందరినీ కలిపితే నెలకి ఎంత డబ్బులు అవుతాయో తెలుసు కదండి. In few lakhs we need it. కొన్ని లక్షల రూపాయలు కావాలి. And what we should do? ఏం చేయాలి మేము? The lockout is there. లాకౌట్ వచ్చేసింది. And there is, absolutely we could not ask many people. అనేక మందిని అడగలేని పరిస్థితుల్లో మేము We ఉన్నాము. never ask also. అసలు ఎప్పుడు మేము అడగమని డబ్బులు ఇవ్వమని. But you will never believe, my brothers. నా సహోదరుడా, నువ్వు ఆశ్చర్యపోతావు. We look at God only. ప్రభు అయిన యేసు వైపు మేము చూసినప్పుడు Every month he sent it. ప్రతి నెల ముందుగానే ఆయన పంపించాడు. Every month he never failed. ప్రతి నెల ఈ మిషనరీకి కావాల్సిన డబ్బులు పంపించడంలో Right from the- ఆయన విఫలము కాలేదు. Right from the month of April. ఏప్రిల్ నెల మొదలుకొని Even until this October. అక్టోబర్ నెల వరకు The Lord never failed us. ఆ యొక్క డబ్బులు పంపించడంలో దేవుడు విఫలము కాలేదు. Our Hyderabad church is closed. హైదరాబాద్ మందిరము క్లోజ్ చేయబడింది. So the church cannot support too much. అందుకని చర్చి దగ్గర నుంచి డబ్బులు రావట్లేదండి. What to do? ఏం చేయాలి? So how it is going to happen? ఎలా మిషనరీలకు డబ్బులు ఇవ్వాలి సకాలంలో? We have such a God. మనకి అటువంటి అద్భుత దేవుడున్నాడు. When you are in a need, అయ్యా, నీవు అవసరతలో ఉన్నప్పుడు he will send somebody. ఆయన చేప వలె ఒక మనిషిని పంపిస్తాడు. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. The fish will come. ఈ యొక్క చేప నీ దగ్గరికి వస్తుంది. 2 months back, 2 నెలల క్రితం I got a phone call. ఫోన్ వచ్చింది అయ్యగారికి. 19 years back, he lived in Hyderabad. 19 సంవత్సరాల క్రితము ఆ యొక్క వ్యక్తి హైదరాబాద్ లో We ఉన్నట్టండి. all lived, prayed together in our home. వారందరూ కలిసి అయ్యగారి ఇంట్లో ప్రార్థన చేసేవారట. We had many prayers in those days. ఆ యొక్క కాలంలో అనేక ప్రార్థనలో అయ్యగారు పాలుపొందులు We didn't have పొందేవారు. missionary organization on ఆ those days. కాలంలో మిషనరీ ఆర్గనైజేషన్ లేదండి. After long 19 years, he called me. 19 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ వ్యక్తి అయ్యగారికి కాల్ చేశాడట. And Anna, somehow I remembered you. ఆ అయ్యగారు అనుకోకుండా ఆయన గుర్తు తెచ్చుకున్నారట. Anna, I remembered you. ఆయనని, అన్నా నేను నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నా. And I asked one of my friend, అయ్యగారిని ఒక ఫ్రెండ్ అడిగాట, how is he now? అయ్యా ఆయన ఎట్లా ఉన్నాడని. He explained all the ministry. అయ్యగారు చేస్తున్న పరిచర్య క్రమానుగతాలు వివరించాడట. Now you tell me, what
all the things you are doing? ఆయన నువ్వేం చేస్తున్నావు నాకు చెప్పని అయ్యగారిని అడిగాట. I told him. అప్పుడు అయ్యగారు ఆయనకి వివరించారట. Now send your bank account. అయ్యా మీ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ Not పంపించండి. my bank account, Together in Christ. టుగెదర్ ఇన్ క్రైస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నాకు పంపించండి. I didn't know how much he is going to send. ఆయన ఎంత పంపిస్తాడో అయ్యగారికి తెలియదు. He said, I am going to support your ministry. అయ్యా మీ మినిస్ట్రీకి నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. He supported slightly lesser than 2 months' need. 2 నెలలకి ఎంత డబ్బులైతే అవసరమవుతాయో దానికంటే కొద్ది తక్కువగా పంపించాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a mighty God we serve. ఎంత అద్భుతమైన దేవుణ్ణి What a mighty సేవిస్తున్నామో God. చూడండి. 19 years. 19 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న వ్యక్తి I forgotten him, he forgotten me. అయ్యగారు మర్చిపోయారు, ఆ వ్యక్తి కూడా అయ్యగారిని మర్చిపోయాడు. The Lord remembered. కానీ ప్రభు అయిన యేసు గుర్తు The Lord పెట్టుకున్నాడు. hinted him. జ్ఞాపకము చేపించాడు The ప్రభు అయిన Lord యేసు. reminded him about me. ప్రభు అయిన యేసు టుగెదర్ ఇన్ క్రైస్ట్ గురించిన జ్ఞప్తికి వచ్చేటట్టు చేసి It happened 2 months back. అయ్యా 2 నెలల క్రితమే జరిగింది. That God we worship. అటువంటి గొప్ప దేవుణ్ణి నీవు నేను ఆరాధిస్తున్నా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Oh, he knows which fish will come and give you a coin. అయ్యా ఏ చేపలో కడుపులో ఆ యొక్క నాణెముందో అటువంటి చేపని నీ దగ్గరికి పంపిస్తాడు. Oh, my brothers, sisters. నా సహోదరుడా సహోదరి, Peter landed. పేతురు గారు పరిగెత్తి వచ్చారు. And people came and given tons of money on his feet. పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ప్రజలు కోట్ల కొలది డబ్బులు గుమ్మరిచ్చారండి. The Bible says people sold tons of the lands and they came and poured the money. ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథం చెప్తోంది వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు అమ్మి డబ్బుల్ని పేతురు గారి కాళ్ళ ముందు గుమ్మరించారండి. He was not bothered about that. దాని గురించి పట్టించుకోలేదండి. He was not bothered about వాటి that. గురించి అసలు జ్ఞాపకం లేనట్టుగానే ఉన్నాడండి. He had a responsibility. ఆయనకు ఒక పెనుతరమైన బాధ్యత He ఉందండి. had to feed more than 10,000 people on the day. ఆ యొక్క రోజు 10,000 మందిని ఆయన పోషించాలి. But కానీ he was not keen on that money. ఆ డబ్బుల గురించి పట్టించుకోవట్లేదు. He was not even touched that money. దాన్ని ముట్టను కూడా ముట్టలేదండి. When he went to the temple, ఆయన సమాజ మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు when the lame person asked for something, ఆ యొక్క ఊచ చేతులు కలవాడు డబ్బులు అడిగినప్పుడు, I don't have anything. అయ్యా వెండి బంగారాలు నా దగ్గర లేవు, Whatever I have, I will give it to you. నా దగ్గర ఏదుందో అదే నీకు ఇస్తా. Hallelujah. హల్లెలూయా. He is the man of God. ఆయన దేవుని యొక్క సేవకుడంటే Where he learned it. ఆయన ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు? The Lord made him to have the knowledge of fish and coin. ఆ విధంగా ప్రభు అయిన యేసు చేప గురించి, చేప కడుపులో ఉంచబడిన నాణెము గురించి బోధించాడండి. Peter learned this from God. ఈ యొక్క పేతురు గారు ఈ విద్యను మొత్తం ప్రభు అయిన యేసు దగ్గర నుంచి అనుసరించాడండి. And even in this written, the many women and men, they given money to the Lord Jesus Christ for the ministry. ఆ యొక్క మినిస్ట్రీ పరిచర్య నిమిత్తమే ప్రభు అయిన యేసుని గురించి వారు కానుకలు సమర్పించినప్పుడు, But he never touched it. వాటిని ముట్టుకొని కూడా He ముట్టుకోలేదండి. had a separate man to handle all అయ్యా this. ఇవన్నీ వేరే వాళ్ళకి So ఇచ్చేసేయండి. Peter followed the same. మా పేతురు గారు అట్లానే యేసుని అనుకరించి He had the knowledge of Christ. యేసుని గురించిన జ్ఞానాన్ని బట్టి He will never allow you to be in lack. ఆయన సమృద్ధిలో ఎప్పుడు కొదువ లేదు. So he knows. ఆయనకి అవగాహన అయింది. Peter could feed more than 10,000 people on those days. ఆ యొక్క రోజుల్లో 10,000 మందిని పోషించాల్సిన బాధ్యత ఆయనకి ఉన్నది. But he didn't have anything on his. కానీ ఆయన చేతుల్లో చూస్తే ఒక్క రూపాయి కూడా లేదండి. He went to the temple, he has nothing. ఆ యొక్క మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా కానుకేయడానికి కూడా డబ్బులు లేవండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. 3.5 years. 3.5 సంవత్సరాలు The Lord taught the disciples one by one. పరిశుద్ధుడైన యేసయ్య వారికి ఎట్లా బతకాలో They నేర్పించాడండి. applied in after the Lord left this world. ఈ యొక్క లోకాన్ని యేసయ్య విడిచిపెట్టిన తర్వాత అదే మార్గాన్ని వాళ్ళ బ్రతుకులకి అన్వయించుకున్నారు. The Lord blessed the small quantity of bread and fish and given to thousands of people. యేసుక్రీస్తు వారు ఉన్నప్పుడు 3 రొట్టెలు 5 రొట్టెలు 3 చేపల్ని ఆయన అనేక మందికి ఆశీర్వదించి పంచగలిగినప్పుడు They understood this. అది నిజ
నిజమే, ఎట్లా ఉంటుందో ఆశ్చర్యం అర్థం The చేసుకున్నాడు. Lord can do that. నా ప్రభు అయిన యేసు చెయ్యగలిగాడు, The Lord can do నా it. యేసయ్య చెయ్యగలడు. He may be a illiterate. ఆయన ఇక చదువుకోని మనిషి ద్వారా, Peter may be a illiterate. ఆయన నిరక్షరాస్యుడు అయినప్పటికీ But he was able to go to Rome. ఆయన రోమా ప్రాంతానికి కూడా వెళ్ళటానికి జడియ లేదు. And he has gone until that place. ఆ యొక్క ప్రాంతానికి ధైర్యంగా He వెళ్ళి planted churches. ఆ యొక్క అనేక మందిరాలను ఆయన నడిపి, Small quantity. నిజమే చిన్న మొత్తాలే, Nothing. ఆ యొక్క చిన్న So క్వాంటిటీ. what is the capability of Peter? పేతురు గారికి ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటి? Anointing of the Lord. దేవుని యొక్క అభిషేకం, Calling of the Lord. దేవుని యొక్క పిలుపు, And the knowledge of Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క శ్రేష్టమైన జ్ఞానం. That's all. అంతేనండి. With that, దాని ద్వారా the Lord blessed. ఆయన దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Even today the Lord can do it for you. అయ్యా Amen. నా సహోదరుడా, అదే విధంగా నిన్ను కూడా ఆయన ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. You don't bring all your knowledge. అయ్యా బైబిల్ గురించిన జ్ఞానం లేకపోవచ్చు, You don't bring all your capabilities. నీకున్న శక్తి సామర్థ్యాలు సరిపోలేకపోవచ్చు, You don't bring all what I can do. నేను ఏం చేయగలను దానంతా వదిలిపెట్టి Never going to do anything for you. అయ్యా వాటి గురించి ఉంటే ఏం చేయలేవు. If you know the knowledge of God, నీవు గనక దేవుని గురించిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నీకుంటే a small piece also can be blessed and given to many ఒక people. చిన్న రొట్టె ముక్కనే ఆయన ఆశీర్వదించి అనేక వేల మందికి ఆశీర్వాదకరంగా పంచుతాడు. How the Lord could not compromise with his people, with the Pharisees. ఏ విధంగా పరిసయ్యులతో ప్రభు అయిన యేసు రాజీ పడలేదో చూసారా? The same thing they repeated. అదే విధంగా పేతురు గారు కూడా అనుసరించారండి. That is the knowledge of God. అది దేవుని గురించిన జ్ఞానం They అంటే. could not compromise with the world. అయ్యా ఈ లోకముతో రాజీ లేదు, They could not compromise with the authorities. మతాధికారులతో రాజీ లేదు. Peter told them, పేతురు గారు చెప్పారు డైరెక్ట్ గా, you tell me now, నువ్వు ఏం చేయాలో చెప్పు. whom I should be fearful? నేను ఎవరికి భయపడాలి? For you or for the God? నీకా, నిన్ను సృష్టించిన దేవునికా? Hallelujah. హల్లెలూయా. The same thing Lord told. అదే విధంగా చెప్పారండి. Fear to the Lord who can push you into the hell. అయ్యా నరకానికి నిన్ను తోయగల ఆ దేవునికి నీవు భయపడు. You don't have to fearful for the man మనుషులకి భయపడవలసిన అవసరం లేదు. who can after all take your life. అయ్యా ఆయన ఏం చేయలేడయ్యా. No, he will take your life alone. అయ్యా నీ ప్రాణాన్ని ఆయన తీసుకుంటాడు. Same thing Peter applied. అదే దానిని పేతురు గారు కూడా I am అన్వయించి, not worried, my brothers. నా యొక్క సహోదరుడా నీ గురించి Even if భయం you లేదు, kill me also, I am not worried. నీవు నన్ను చంపినా నాకు భయమే But లేదు. I am afraid of the Lord who can push me into hell. అయ్యా నన్ను నరకానికి నెట్ట సామర్థ్యం ఉన్న ఆ దేవునికి నేను భయపడతాను. That is the knowledge of God. అది దేవుని గురించిన జ్ఞానం అంటే. Every day basis learned. ప్రతి రోజు వారీగా అది నేర్చుకోవాలి. And the Lord preached to thousands. ఆ విధంగా అనేక మంది వేల మందికి ఆయన The బోధించినట్టుగానే Lord preached to individual also. వ్యక్తిగతంగా ఒక్క మనుషుడికి చెప్పాడు, And both they learned. అనేక మందికి కూడా చెప్పాడు. And when the Lord asked Peter to go and meet Cornelius, he said, okay, I will go. ఆయన అధికారిని కలవమన్నప్పుడు ఆయన వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళి కలిశాడండి Cornelius. కొర్నేలి అనే ఆయన్ని. And when the Lord asked him to go and meet him and lead him to the salvation. కొర్నేలి గారిని కలిసి ఆయన రక్షణలోకి నడిపించు అని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు పేతురు గారు వెళ్ళి కలిశాడు. And he went there. ఆయన పాటించాడు. He listened to the voice of God. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకి లోబడ్డాడు. He knows the will of God. దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటో తెలుసుకున్నాడు. How much they learned, brother. ఎంత బాగా దేవుని గురించిన The జ్ఞానాన్ని mighty పెంచుకున్నారు. miracles they seen in their life. And the Mighty miracles they seen when the Lord was living in this world. ఈ యొక్క లోకములో యేసయ్య వారితో ఉన్నప్పుడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు వారు చూశారు. The Lord raised the dead. దేవుడు ఇక మరణించిన వారిని లేవనెత్తినప్పుడు 4 days after he raised Lazarus. 4 రోజులుగా చనిపోయిన లాజర్ని లేవనెత్తినప్పుడు He raised Talitha Kumi. Then he raised up lady. తలితాకుమి అని చెప్పి ఒక తల్లిగా ఆయన లేపినప్పుడు, Oh my God. నా సహోదరుడా, Whether they have done it?
వాళ్ళు చేయగలిగారా? They done it. వాళ్ళు చేశారు. Peter done it. పేతురు గారు చేశారు. Paul done it. పౌలు గారు They చేశారు. have done it. అనేక మంది They చేశారు. had the knowledge. వారికి దేవుని గురించిన జ్ఞానం ఉంది. They had the knowledge of Jesus Christ. యేసును గురించిన శ్రేష్టమైన జ్ఞానం ఉంది. They had the knowledge of the Jesus Christ. The Lord's name can do that. ఎవరు దేవుని యొక్క నామము, యేసు నామము ఈ పని చేయగలదనే శ్రేష్టమైన జ్ఞానము వారికి ఉన్నది. And high priest asked him, how did you do that? మతాధికారి అడిగాడు, ఎట్లా చేయగలుగుతున్నావు? Brothers, do you think that I have done it? అయ్యా నేను చేశానని మీరు అనుకుంటున్నారా? No, I cannot do all నేను this. కాదండి చేసింది. It is that Lord Jesus Christ you crucified. In his name this man legs were strengthened. నువ్వు ఏ క్రీస్తునైతే సిలువ వేసావో ఆ యేసు పేరు మీద ఈ యొక్క అద్భుతం జరిగింది అని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. That's the knowledge of God. అది దేవుని గురించిన జ్ఞానం అంటే, That's the knowledge of God. అది దేవుని గురించిన అవగాహన అంటే, Whether it is a day-to-day requirement అది రోజువారీ కార్యక్రమం కావచ్చు, or in a ministry requirement. అది యొక్క పరిచర్య గురించిన When అవసరత they కావచ్చు. walked with him for 3.5 years, వారు యేసుతో పాటుగా 3.5 సంవత్సరాలు నడిచినప్పుడు they learned it. వారు నేర్చేసుకున్నారు. Prayer life. వారు ప్రార్థనా జీవితం ఏంటో, How the Lord prayed. ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి. Peter, after that, Peter, it is written, Peter was praying. ఆ విధంగా రాసిన తర్వాత పేతురు గారు రాశాడండి ఎట్లా ప్రార్థన చేయాలో. Peter was praying in the Acts of ప్రార్థన Apostles. ఎట్లా చేశాడో చూడండి. In the house he was praying. ఏ విధంగా ఆయన ప్రార్థించాడో చూడండి. The Lord showed a vision to him. ఆయనకు ఒక గొప్ప విషయాన్ని చూపించినప్పుడు What a learning he had. ఎంత బాగా నేర్చుకునే విద్య అవలంబించాడో చూడండి. The Lord Jesus Christ healed the people. ఆ యేసుక్రీస్తు వారు ఏ విధంగా అయితే అనేక మందిని స్వస్థపరిచాడో. You take the Peter. పేతురు గారిని చూడండి. Peter walked, his shadow fell on people. They were healed. పేతురు గారు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన నీడపడి కూడా అనేక మంది స్వస్థత అవ్వయారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. That man could say that it is not because of me. అటువంటి ఆ మనుషుడు చెప్తున్నాడు, ఇది నన్ను బట్టి ఈ అద్భుతము జరగలేదు. It is in the name of Jesus. ప్రభు అయిన యేసు నామము వలన. That much that they had knowledge. అంత బాగా యేసును గురించిన What do you జ్ఞానం. think about knowledge of God, my brother? నా సహోదరుడా, యేసయ్య గురించిన జ్ఞానం అంటే నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు? You think that all doctrines and philosophies? Nah. ఫిలాసఫీ మూలవాక్యాలు పట్టుకొని ముందుకెళ్ళటమేనా? It's all the trust on God. అయ్యా నీవు ఎంత బాగా దేవునిని నమ్ముతున్నావో అదే దేవుని జ్ఞానం అంటే. Hallelujah. హల్లెలూయా. How the Jesus Christ prayed to the Father, they seen it. ఏ విధంగా అయితే యేసయ్య తండ్రికి ప్రార్థన చేశాడో కన్నులారా శిష్యులు చూచారు. So they have also done it. అదే విధంగా వారు They అవలంబించారు. taught the disciple also. అందుకనే ఆ శిష్యులు వారి శిష్యులకి చెప్పారు. And when Peter was arrested, పేతురు గారు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు all the people were praying. అనేక మంది ప్రజలు భయపడ్డారు. My brothers, sisters, నా సహోదరుడా you సహోదరి, take the peace సమాధానాన్ని గనక నువ్వు విస్మరిస్తే in the difficult times. ఆ యొక్క కష్ట సమయాలలో How they kept the peace. ఏ విధంగా సమాధానాన్ని వారికి వారు ఉంచుకున్నారు. They have seen from Jesus Christ. యేసయ్య దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నారు. The Lord knows యేసయ్యకి తెలుసు tomorrow morning he is going to be crucified. ఆయన రేపటి దినాన్న ఆయనకి సిలువ మరణం ఉందని తెలుసు. He is praying. ఆయన ప్రార్థన He చేస్తున్నాడు. kept quiet. ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు. And the same thing we can see in Peter's life. అదే విధంగా పేతురు గారి జీవితంలో కూడా He జరిగిందండి. was arrested, పేతురు గారు అరెస్ట్ చేశారు. kept in a prison. ఆయన జైల్లో పెట్టేశారు. 16 soldiers guarding him. 16 మంది సైనికులు కాపలా కాస్తున్నారు. And this man is sleeping. కానీ ఈ మనుషుడు ధైర్యంగా Hallelujah. నిద్రపోతున్నాడు. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. How he was able to sleep? ఎట్లా నిద్రపోగలడండి? Tomorrow morning he is going to die. రేపటి దినాన మరణించబోతున్నాడు. But he is able to sleep there. కానీ ధైర్యంగా నిద్రపోతున్నాడు. The reason is దాని వెనుకున్న the కారణం Lord ఏంటంటే told him, ప్రభు అయిన యేసు చెప్పాడు, peace I give it to you. సమాధానాన్ని నేను నీకు It's my ఇస్తున్నాను. own peace I give it to you. నా యొక్క సొంత శాంతిని Not like the దయచేస్తున్నాను. world it gives ఈ యొక్క to you. లోకమిచ్చే శాంతి కాదు, It's my peace, my ఇది son. నా శాంతిని దయచేస్తున్నాను. So the Peter was filled with the peace of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శాంతి
శాంతి సమాధానాలతో పేతురు గారు నింపబడి Paul and Sila was arrested. పౌలు గారు శీల అరెస్ట్ చేసినప్పుడు And they were singing song. వారు పాటలు పాడుతున్నారు. How they were able to sing song? ఎట్లా పాటలు పాడుతున్నారు? They know that tomorrow they are going to be రేపటి killed. దినాన వాళ్ళు మరణిస్తున్నారు. They never cared. కానీ They పట్టించుకోవట్లేదు. never bothered. అసలు దాని They గురించి were ఉనికే singing. లేదు. దాని గురించి పాటలు పాడుతున్నారు. Why? ఎందుకని? Even if I lie, I will live for Christ. Even if I die, I will die for Christ. నేను బ్రతికితే క్రీస్తు కోసమే, చచ్చిపోయినా నా యేసు గురించే. That is a knowledge on Christ. అది యేసు గురించిన జ్ఞానం అంటే. That is a knowledge on Christ. అది దేవుని గురించిన జ్ఞానం How అంటే. much they trusted God. నేను ఎంత ఎక్కువగా ఆయన్ని విశ్వసించాను, How much they were ready to sacrifice. ఎంత బాగా నేను త్యాగ నిరతుడుగా మారాను. That is what Paul could say there. అదే పౌలు గారు చెప్తూ I ఉన్నారు. am already died here. అయ్యా నేను చచ్చిపోయిన వాడినయ్యా. Oh, on the day the Lord met me on the way to Damascus, I died. దమాస్కసు వెళ్లే మార్గంలో ఎప్పుడైతే యేసు నన్ను ఎదుర్కొన్నాడో ఆ రోజే నేను చచ్చాను. Today, whatever I live, నేను ఈ రోజు ఎట్లయితే బతుకుతున్నానో Christ is living in me. క్రీస్తే నాలో Whatever నివసిస్తున్నాడు. happens to me, నాకు ఏం జరిగినా it will happen to Jesus Christ. యేసుకు జరుగుతుంది. Whatever I pain, నేను ఏం జరుగుతుందో, the stones were thrown at him. నా వైపు రాళ్ళు He was విసిరితే beaten. ఆయన కట్టబడ్డాడు. He was in hunger. ఆయన ఆకలితో He ఉన్నాడు. was thrown in the shipwreck. సముద్రపు ఓడలో త్రోసివేయబడినప్పటికీ That time also, ఆ సమయంలో కూడా my Lord, what is happening to me? నా ప్రభువుకి నాలో ఏం How జరుగుతుందో many of తెలుసు. us can say today, మనలో ఎవరు ఈ విధంగా చెప్పగలరు? my Lord knows what's happening to me? నా బ్రతుకులో ఏం జరుగుతుందో నా Because యేసుకి I am తెలుసు. dead. ఎందుకంటే నేను చచ్చిన వాడను. I am what the life that I live. నేను ఏ బ్రతుకైతే బ్రతుకుతున్నానో Christ is living in me. నా యేసు నాలో My నివసిస్తున్నాడు. life is hidden in Christ. నా యొక్క బ్రతుకు క్రీస్తులో దాచబడి How ఉన్నది. many of you can apply these words in our life? ఎంతమంది ఈ వాక్య భాగాల్ని వారి జీవితాలకి అన్వయించుకోగలరు? My brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, that is knowledge of Christ. అది దేవుని గురించిన జ్ఞానం అంటే. That's the way they lived. ఆ విధంగా వాళ్ళు నివసించారండి. Take the holy life. ఆ యొక్క పరిశుద్ధ జీవితాన్ని How గడిపారు. the Lord lived. ఏ విధంగా యేసయ్య గడిపాడో And the same thing they reflected. అదే విధంగా వారి బ్రతుకుల్లో కూడా అదే ప్రవర్తమానమైంది. The Lord lived a holy life. ఏ విధంగా అయితే యేసయ్య పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని That's what గడిపాడు. Peter could write and Paul could write. The Lord is holy, so you should be holy. అందుకనే పౌలు గారు గాని పేతురు గారు గాని చెప్తున్నారు, నా యేసయ్య ఏ విధంగా అయితే పరిశుద్ధుడో మీరును పరిశుద్ధులై యుండుడి అని వ్రాసారు. How the Lord loved people. ఏ విధంగా అయితే దేవుడు తన ప్రజల్ని ప్రేమించాడు. He was moved with compassion. ఆయన కనికరముతో కదిలించబడి, He cried. ఆయన దయతో He కదిలించబడి, groaned. ఆయన ఏడ్చి, He wept. ఆయన కన్నీరు విడిచి They followed. వాళ్ళు అనుకరించారు. Oh, my brothers, నా sisters. సహోదరుడా సహోదరి, Knowledge of God is following Jesus Christ. దేవుని యొక్క జ్ఞానం అంటే యేసయ్యని అనుసరించడమే, Put the trust on Him. ఆయన మీద నమ్మిక ఉంచడమే. So we couldn't do that because we don't have that knowledge. మనము ఆ విధంగా ఎందుకు చేయలేకపోతున్నామంటే అటువంటి జ్ఞానము మనలో లేకపోబట్టి. So when we are hit by a problem, మనము ఎప్పుడైతే ఒక సమస్యల వలయములో కూరుకుని పోయామో we are shaken. కదిలించి పడిపోతామండి. We are disappointed. అయ్యో అనుకుంటామండి. We are forgetting the promises. అయ్యా దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు మర్చిపోతామండి. These guys was also undergone that. నిజమే, ఈ శిష్యులు కూడా ఇట్లాంటి అనుభవాలే ఉన్నాయి. All the disciples they undergone. అందరి శిష్యులకి ఇదే అనుభవాలు. But they learned. కానీ వారు They heard నేర్చుకున్నారు. the knowledge of God. ఎందుకంటే వాళ్ళకి దేవుని గురించిన జ్ఞానం ఉన్నది. Only one thing they could live. What? Only one thing they could say. వాళ్ళు ఒక్కటే ఆయన చెప్పగలరు. The life that we live is for Christ. Even if we die for Christ. అయ్యా మేము ఈ బ్రతుకుతున్న ఈ బ్రతుకు క్రీస్తు గురించే, మేము చచ్చిన ఆ యేసు గురించే. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Whether is a day-to-day requirement. అది ఏ రోజుకు ఆ రోజు అవసరత అయి ఉండొచ్చు. One coin is required today. ఒక్క రూపాయే కావాలా? The Lord said it will be provided. ప్రభు అయిన యేసు చెప్తున్నాడు, అది నీకు The అందించబడుతుంది. same thing they followed. అదే దానిని వారు అనుకరించారు.
And they were not shaken by tons of money. అయ్యా వేల కొలది డబ్బులు వస్తున్నప్పుడు కూడా భయం They లేదండి. kept his pocket empty. వారి యొక్క జేబులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. They lived a simple life. ఒక చిన్న ఆశ్చర్యమైన ఆధునికమైన లైఫ్ But గడిపారండి. don't think that they have not done the ministry. అయ్యా పరిచర్య చేయలేదు అని అనుకోవద్దు. They spent lot of money. అనేకమైన డబ్బుల్ని వ్యయపరిచారు. And they didn't look for anything. కానీ దాని గురించి వారు ఎదురు చూడలేదు. So there tons of money was laid in Peter's life. పేతురు గారి కాళ్ళ దగ్గర కోట్ల కొలది డబ్బులు ములుగుతూ ఉన్నప్పుడు Oh, Peter would have asked పేతురు గారు అడగగలిగి the ఉండాడేమోనేమో. Roman governor what chariot he has. Let me also have that chariot. రోమా గవర్నర్ గారికి ఇక గుర్రాశాల ఎట్లా ఉందండి, అట్లాంటి రథం కావాలేమో. I have a church of so many people నా now. యొక్క చర్చిలో ఎంతమంది జనం ఉన్నారు, So I need 4 horses chariot. నాకు 4 గుర్రాలు నడిపే రథం కావాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. He walked in the street, sir. అయ్యా వీధుల్లో బొట్టి కాళ్ళతో నడిచెళ్ళాడండి. He walked in the street. నొట్టి కాళ్ళతో నడిచెళ్ళేవాడు. Had that money has been used to buy a chariot and 4 horses, they would have done it. నిజమే, వాళ్ళు రాజుల వలె ఆ యొక్క రథాలు గుర్రాలు కొనుక్కుంటే ఎవరు అడిగేవాళ్ళు కాదు. But the Spirit of God would not have been there. కానీ అట్లా చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిలో ఉండేవాడు కాదు. Philip was waken up by the Lord. ఇక ఫిలిప్ గారు ప్రభు పిలుపు చేత ఆయన నిద్రలోంచి లేచాడు. Go. నువ్వు వెళ్ళు, There is a chariot is going. అక్కడ ఒక రథం వస్తోంది, Go and take that chariot. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రథాన్ని ఎక్కు. Oh my Lord. They were running by the Spirit of God. వారు ప్రభు అయిన ఆత్మతో పాటుగా నడుస్తున్నారు, పరిగెత్తుతున్నారు. Elijah was, he overtook the chariot of King Ahab. ఆ యొక్క ఏలియా గారు అయితే రాజుగారి గుర్రాన్ని కట్టే అధికమైన వేగంతో In the ముందుకెళ్ళాడండి. old age, he was running. ఆయన వేగంగా పరిగెత్తాడు. How they could do it? ఏ విధంగా చేయగలిగారు? Because they know the Spirit of God in their heart. They can do it. He can వారి do యొక్క it. హృదయంలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉంది కాబట్టి ఆత్మ కార్యాలు ఎట్లా ఉంటాయో వాళ్ళకి తెలుసు. Oh, my brothers, sisters, my servants of God, know this. దేవుని యొక్క సేవకులారా, దీని గురించిన అవగాహన మీరు ఉంచుకోండి. Money is not given for your luxurious life. అయ్యా మీకు ఇవ్వబడిన డబ్బులు ఆధునికమైన జీవితం గడపటానికి కాదు. Peter kept empty pocket. అయ్యా పేతురు గారి జేబుల్లో రూపాయి లేదు. You should have gone to Rome to see his tomb. ఆ యొక్క రోమ్ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆయన యొక్క సమాధిని మీరు చూడాలి. I surprised when I seen that. ఆ యొక్క పేతురు గారి సమాధిని చూసి ఆశ్చర్యపోయారట. What a man. ఎంత మనిషి A అండి. humble fisherman. ఒక చేపలు పట్టుకునే He didn't వ్యక్తి. take even nothing he had in his ఆయన pocket. జేబుల్లో రూపాయి తడుముకుంటే కూడా లేదు. But the later people, they built such a beautiful place on top of his tomb. ఆయన యొక్క సమాధి మీద ఒక గొప్ప దేవుని మందిరాన్ని కట్టారు. Oh my God. అయ్యా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. Whether it is right or wrong, don't ask me. అయ్యా అట్లా సమాధి మీద దేవుని మందిరం కడతాం తప్ప రైటా అడగొద్దు మమ్మల్ని. But the kind of a respect the Lord has given to that man is amazing. ఎంత బాగా దేవుడు అతనిని గౌరవించాడో అది మాత్రం ఆశ్చర్యం. Paul was a rich man. పౌలు గారు ధనవంతుడండి. Why I should get a ship of common man? Oh daddy, you give one of your ship, let me go in a private ship now. అయ్యా నాకు ఒక ప్రైవేట్ షిప్ కావాలి, నాకు ఒక షిప్ ఇవ్వమని అడగండొచ్చు. He would have given that. వాళ్ళ డాడీ ఇచ్చుండొచ్చు. Private ship. ఒక ప్రైవేట్ షిప్ అండి. Only Paul and his assistants will be there. పౌలు గారు తనకు నచ్చిన వాళ్ళే ఆ ఓడలో ఉంటారు. But this poor man, కానీ ఈ పౌలు గారు he has traveled all the way in every common ship. ఆయన పౌలు గారు అందరి మనుషులతో కలిసి ప్రయాణించే ఓడలోనే వెళ్ళాడు. Where they learned all this thing. అయ్యా ఇవన్నీ కార్యాలు ఎక్కడ The నేర్చుకున్నారు? Lord Jesus Christ. ప్రభు అయిన యేసు He దగ్గర left నుంచి. every heavenly glory. ప్రభు అయిన యేసు పరలోకపు మహిమను వదిలి He came as a man. మనుష్యుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి Humble himself. తనని తను తగ్గించుకొని And even lower than the normal man. ఒక సామాన్య మనుషుడి కంటే ఇంకను రిక్తుడై తనని తను విధేయుడుగా When కనపరుచుకొని he born, there is no place. ఆయన పుట్టినప్పుడు పుట్టడానికి ప్లేస్ లేదండి. In his own family sent him out. ఆయన యొక్క సొంత కుటుంబమే ఆయన్ని వెలివేసిందండి. Own village sent him out. తన యొక్క సొంత గ్రామమే యేసయ్యని వెలివేసిందండి. They were about to throw stone.
ఆయన మీద రాళ్లు వేయడానికి సంసిద్ధులయ్యారండి. No people accepted him. ఏ ప్రజలు కూడా ఆయనని అంగీకరించలేదు. People said you are a son of devil, they told him. అయ్యా బయల్బాలు నీవు సైతాను యొక్క కుమారుడు అని చెప్పారండి. When he died there is no place. ఆయన చనిపోయినప్పుడు కూడా సమాధి చేయడానికి సమాధి He లేదండి. died away from the city. ఏక గ్రామానికి వెలుపల నగరానికి వెలుపల క్రీస్తు సిలువ Like an వేయబడ్డాడు. orphan he died. ఆయన అనాథ వలె మరణించాడు. Kept in another somebody's tomb. ఎవరికో ఉంచబడిన సమాధిలో ఉంచబడ్డాడు. Oh, these disciples seen everything. ఆయన యొక్క శిష్యులు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చూసి Son of man. ఆ యొక్క దేవుని కుమారుడు, Son of God. దేవుని యొక్క కుమారుడు How he died. ఏ విధంగా చనిపోయాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. All his disciples except one man, they followed completely. ఆ యొక్క 11 మంది శిష్యులు యేసయ్య ఎట్లా నడిచాడో అదే మార్గాల్ని అనుసరించారు. That is what the knowledge of God. అది దేవుని యొక్క జ్ఞానం అంటే. That is what the knowledge of God. అది దేవుని యొక్క శ్రేష్టమైన జ్ఞానం అంటే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Oh, you servant of God. ఆ దేవుని సేవకుడా, How much do you know Christ? ఎంత బాగా యేసయ్య గురించి నీకు తెలుసు. What degree you know him? ఎంత బాగా యేసయ్య గురించి తెలుసు. How much trust you have upon him? Yeah. That much you know him. ఎంత బాగా ఆయన గురించి నమ్మిక ఉందో అంత బాగా ఆయన గురించి నీవు ఎరిగి How ఉంటావు. much you follow him, his ways, that much you know him. ఎంత బాగా ఆయన మార్గాల్ని అనుసరిస్తావో అంత బాగా ఆయన గురించిన శ్రేష్టమైన Let me అవగాహన repeat this. నీకున్నట్టే. Let me repeat these two words and close my sermon. మరలా ఈ యొక్క వాక్య భాగాలు చెప్పి ముగిస్తారు. Before that one word. దాని గురించి ఒక్క మాట. 2 Peter 3:18. 2 పేతురు 3:18. But grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Christ Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందుడి. You grow every day. ప్రతిరోజు అభివృద్ధిని చూడాలి. Grow every day. ప్రతిరోజు అభివృద్ధి కారకంగా ఉండాలి. This word is not the knowledge, the book knowledge is not the knowledge. అయ్యా ఇది పుస్తకంగా భావిస్తే దీని గురించి వచ్చే జ్ఞానము సరిపోదు. When you consider this is a power, then it has knowledge. ఈ యొక్క పుస్తకంలో శక్తి ఉంది అని గనక నీవు అనుకుంటే Every word can work in your life, then you have a knowledge. ప్రతి వాక్యము జీవవాక్యము నాలో పనిచేస్తుంది అని అనుకుంటే And it will work. అప్పుడు అది మన లోపల పనిచేస్తుంది. Otherwise your book knowledge there is no use. అందుకని పుస్తకం చదివినట్టు చదివితే ఉపయోగం లేదండి. And if you have anointing gifts of the Holy Spirit, you can do worship, that doesn't mean that you have knowledge of God. అయ్యా నీవు వర్షిప్ చేయగలవు, నీకు అభిషేకం ఉంది, పరిశుద్ధాత్మ వరాలు ఉన్నాయి అని చెప్పినంత మాత్రాన దేవుని జ్ఞానము నీకు ఉందా అంటే అనుమానమే. It doesn't have. అయ్యా లేనట్టే. You don't have it, brother. అయ్యా నువ్వు లేనట్టే అనుకోవచ్చు. Don't have it. అయ్యా లేనట్టే. How we can, others can say that you have knowledge on Christ. నీకు దేవుని గురించిన జ్ఞానం ఉందని ఇతరులు ఎట్లా తెలుసుకుంటారో తెలుసా? The way that you trust God. ఏ విధంగా నీ దేవుని మీద విశ్వాసాన్ని కనుపరుస్తావో That much you know him. దానిని బట్టి అంత బాగా ప్రజలు ఎరుగుతారు. How much you walk in his ways. ఆయన మార్గములో ఎంత బాగా నీవు నడవగలవు, That much you know him. ఆ స్థాయిని బట్టి ప్రజలు దేవుని జ్ఞానం నీలో ఉందని That's తెలుసుకుంటారు. what Moses told in the age of 80. Lord, show me your ways. అందుకనే మోషే గారు 80 సంవత్సరాల వయసులో ప్రభువా నీ మార్గాలు నాకు తెలియచేయి అని వేడుకున్నాడు. You show me your ways. నీ మార్గాలు నాకు తెలియచేయి, I may know you. నేను ఆ విధంగా దానిని బట్టి నేను నిన్ను తెలుసుకుంటాను. If you don't follow Christ on his ways, you will never know him. అయ్యా యేసుని గురించి గాని ఆయన మార్గాలు గాని తెలియకపోతే ఆయన గురించి తెలియనట్లే. You will never know him. నీవు ఎప్పటికీ ఆయనని ఎరుగనట్లే. Oh, that what touched me when I meditated this. అయ్యగారు వాక్య భాగాలు చదువుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యము వారి హృదయాన్ని గుచ్చుకుంది. Show me now. ప్రభువా ఇప్పుడే నీ మార్గాన్ని Your చూపించు, ways. నీ మార్గాలు నాకు కనుపరచు. Your ways.
నీ మార్గాలయ్యా, let me walk in it, Lord. నీ మార్గము ద్వారా నేను నడుస్తా. And everywhere I have lessons. ప్రభువా, ప్రతి చోట నేను పాఠాలు నేర్చుకుంటా. And I learn more and more. ఇంకా ఎక్కువగా I would నేర్చుకుంటా. know more and more. ఇంకా నిన్ను అధికంగా That's what అనుసరిస్తా. Peter said. అదే పేతురు గారు చెప్పారు, Grow in the knowledge of God. ఆ యొక్క క్రీస్తు యొక్క జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుడి. అభివృద్ధి పొందుడి. అభివృద్ధిని Let పొందాల్సిందే. us increase in it. అందువల్లనే మనము ఆ విధంగా అభివృద్ధిని ఎక్కువగా పొందాలి. All the worldly opinion about knowledge of God is not going to help you. అయ్యా, ఈ లోకానుసారమైన దేవుని గురించిన జ్ఞానము మన పరిచర్యలో ఎట్టి రకాలుగాను ఉపయోగపడదు. It will not be useful. అది ఎన్నటికీ అవగాహన అవ్వదు. It will not be useful. అది ఉపయోగమే లేదు. If they have the knowledge, they would not teach like that. వారికి గనుక దేవుని జ్ఞానం ఉంటే అట్లా వారు బోధించరు. You give me money, God will bless you. That is not the way that Lord has told anybody. అయ్యా, నీవు నాకు గనక డబ్బులు ఇస్తే దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు అని యేసయ్య ఎప్పుడు ఎన్నడూ బోధించలేదు. You look at me, I will provide you. నీవు నా వైపు గనక ఎదురు చూస్తే నేను నీకు సహాయం చేస్తాననే చెప్పాడండి. The Lord forgiven yesterday sin, today sin, tomorrow sin. The Lord never told you. అయ్యా, నిన్నటి దినమున, ఈ రోజు దినమున, రేపటి దినాన పాపాలు ప్రభు క్షమించాడంటే ఆయన ఇప్పుడు అట్లా చేయడండి. The Lord said, I am holy, you should be holy. ఆయన యేసయ్య చెప్తున్నాడు, నేను పరిశుద్ధుని కాబట్టి మీరును పరిశుద్ధులై Find out ఉండుడి. what is knowledge of God. అందుకని ఏది దేవుని యొక్క జ్ఞానమో పరీక్షించి తెలుసుకొనుడి. The more you trust God, ఎంత that ఎక్కువ- much you have knowledge. ఎంత ఎక్కువగా ఆయన మీద విశ్వాసము నమ్మికను కనపరుస్తావో అంత అధికమైన దేవుని జ్ఞానము నీకు ఉన్నట్టు. The more you walk in His ways, that much you know Him. ఎంత ఎక్కువగా ఆయన మార్గాలు అనుసరిస్తావో అంత అధికమైన దేవుని జ్ఞానము నీకు ఉన్నట్టు. Shall we all stand up and pray? అందుకని మనందరము లేచి నుంచుందామా, ప్రార్థన చేసుకుందాం. We have wrong opinion about the knowledge of Christ. దేవుని గురించిన జ్ఞానము అనే విషయంలో మనకి ఒక తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. Book knowledge is not a knowledge. అయ్యా, పుస్తకంలో వచ్చే విద్య నాలెడ్జ్ ఉపయోగపడదండి. We serve God, so we have anointing, we do this. That is not the knowledge. దేవుని గురించిన సేవ చేస్తాను, నేను అభిషిక్తుడిని, నేను అభిషేకం పొందాను అని చెప్పుకోవడం దేవుని గురించిన జ్ఞానము లేనట్టే. Serving is different. అయ్యా, సేవ చేయటం వేరు, Walking in His ways is different. ఆయన మార్గములో నడవటం అదొక You ప్రత్యేకత. can serve God even if you don't walk in His ways. ఆయన మార్గాలలో నడవకుండా కూడా ఆయన యొక్క ఆయనని నీవు సర్వ్ చేయొచ్చండి. You Judas Iscariot, he అయ్యా, served Jesus. యూదా ఇస్కరియోతు యేసయ్య దగ్గరే ఉండేవారు. He served Him. ఆయనకి పరిచర్య చేశాడు. The food for 3.5 years, given by that boy. ఆ యొక్క 3.5 సంవత్సరాలు యేసయ్య ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఇస్కరియోతు యూదా వల్లనే భోజనం వచ్చేది. Because the money was with him. ఎందుకంటే డబ్బులు ఆయన దగ్గరే ఉండేవి. He served Him. ఆయన అట్లా సేవించాడు. But he never had a knowledge of Christ. కానీ యేసయ్య గురించిన జ్ఞానము యూదా ఇస్కరియోతుకి లేదు. He completely lost. ఆయనకి తప్పిపోయాడండి. He completely lost. ఆయన తప్పిపోయినట్టుగానే చూస్తున్నాం. Even donkey had anointing, sir. అయ్యా, గాడిదకి కూడా ఉందండి. It prophesied. గాడిద కూడా ప్రవచించిందండి. Even take the bill, our Lucifer. లూసిఫర్ గురించి చూస్తే He's anointed cherub. ఆయన అభిషేకము పొందిన కెరూబు. He had such a qualification. అటువంటి గొప్ప విద్వత్తున్నవాయన. He was asked to serve the Lord. ఆయన ప్రభు అయిన దేవునిని ఆరాధించడానికి వినియోగించబడ్డాడు. But he never had a knowledge about God. కానీ దేవుని గురించిన జ్ఞానము లేని భ్రష్టుడు. And he was pushed. అటువంటి జ్ఞానము లేనప్పుడు పరలోకం నుంచి తోయబడ్డాడు. 1/3 of the angels and him, they lost the positions because they lacked the knowledge of God. ఆయనతో పాటుగా 1/3 వంతు ఉన్న యొక్క అనేక మంది దేవదూతలు ఎవరైతే దేవుని జ్ఞానములో అవగాహన లేకున్నారో వారు అందరూ నెట్టివేయబడ్డారు. That is what John, when he just prostrated before angel, he said, don't do it again.
అందుకని యోహాను గారు ఆ యొక్క దేవదూత ముందు సాగిలపడి ఉన్నప్పుడు, అయ్యా నువ్వు మట్ల ఇట్లా చేయొద్దని చెప్పాడండి. Do it again. అయ్యా ఈ పని నువ్వు చేయొద్దు మళ్ళీ, You should give glory to God. నీవు దేవునికి మాత్రమే మహిమని చెల్లించాలి. He had knowledge of God. ఎందుకంటే ఆయనకి దేవుని గురించిన That జ్ఞానం angel ఉంది. had a knowledge about ఆ God. యొక్క దేవదూతకి దేవుని గురించిన జ్ఞానము పుష్కలంగా How much ఉంది. you are trusting, young man. అయ్యా నా సహోదరుడా, ఎంత బాగా యేసయ్య మీద నీ నమ్మిక ఉన్నది, How much trust you trust God ఎంత బాగా ఆయన మీద విశ్వాసాన్ని in కనపరచగలుగుతున్నావు. your day-to-day life. అయ్యా ప్రతిరోజు దైనందిన జీవితంలో How much you think this word of God can work in your life. ఈ యొక్క మన దైనందిన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్య భాగము ఎంత విపులంగా మన బ్రతుకు మీద పనిచేస్తుంది. That much you have the knowledge about Jesus. దానిని బట్టి అటువంటి గొప్ప దేవుని జ్ఞానము నీకున్నట్టు లెక్క. How much you walk in the ways of Jesus. ఎంత బాగా దేవుని యొక్క మార్గాల్లో నీవు నడుస్తావో That much you have knowledge on God. అంత బాగా నీకు అధికమైన దేవుని జ్ఞానము ఉన్నట్టు. Hallelujah. హల్లెలూయా. How much knowledge you have now? నా సహోదరుడా, ఎంత దేవుని జ్ఞానం నీకుంది, How much knowledge you have? దేవుని పట్ల నీకు ఎంత నిబద్ధత జ్ఞానం ఉంది. Oh, I studied in that Bible college, that అయ్యా Bible college. నేను బైబిల్ కాలంలో చదువుకున్నానండి. It is not going to help you. నా సహోదరుడా, అది ఎట్టి రకంగానూ సహాయం చేయదు. How much you walk in His ways. ఎంత బాగా ఆయన మార్గాల్లో నువ్వు నడుస్తావో, How much you trust Him. ఎంత బాగా ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచుతావో, That much you know Him. అంత ఎక్కువగా నీకు దైవిక జ్ఞానము ఉన్నట్టు. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందామా? Oh Lord, ప్రభు అయిన యేసు, we all feel that we are lacking in the knowledge of God. ప్రభువా ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మాకందరికీ దేవుని యొక్క జ్ఞానము విషయంలో కొదువ ఉన్నట్టు కనబడుతుంది. Lord, help us to grow in the knowledge of God. ప్రభువా దేవుని యొక్క నీ జ్ఞానములో అభివృద్ధి పొందటానికి మా అందరికీ సహాయము చేయండి. In every day's life, ప్రతి దైనందిన in కార్యాలలో all our needs, ప్రభువా మా ప్రతి in అవసరతలో, all our difficulties, మా ప్రతి కష్ట in నష్టాలలో, all our disappointments. మా యొక్క నిరుత్సాహ How much సమయాలలో we trust you. ఎంత ఎక్కువగా నిన్ను మేము నమ్ముతామో. Give that knowledge. ప్రభువా అటువంటి గొప్ప జ్ఞానంతో మమ్మల్ని నింపండి. Help us to say like Paul, I know whom I believe, I know whom I serve. ఏ విధంగా అయితే పౌలు గారు చెప్పారో, నా ఎవరినైతే నేను ఆరాధన చేస్తున్నానో, ఎవరినైతే నేను సేవిస్తున్నానో అని చెప్పినట్టుగా, My brother, sister, నా సహోదరుడా సహోదరి, you say today, ఈ రోజు అట్లా చెబుదాం. oh, I know my God. నా ప్రభు ఎవరో నాకు తెలుసు. He will never forget me, He will never forsake me. ఆయన నన్ను విడువడు, ఆయన నన్ను ఎడబాయడు. Whatever He said is true, and He is not a man to say lie. ఆయన ఏమి మాట సెలవిస్తాడో అది ఖచ్చితమైన సత్యము. అబద్ధము చెప్పడానికి ఆయన మనిషి కాడు. Let me walk in His ways. నేను ఇక నుంచి నా ప్రభు మార్గాల్ని అనుసరిస్తా. Let me fulfill His will. ఆయన యొక్క సంపూర్ణమైన చిత్తాన్ని నేను నెరవేరుస్తాను. So I know Him better. అందువల్ల ఆయన గురించిన అధికమైన జ్ఞానములోకి నేను And He నడిపించబడతాను. also knows me better. ఎందుకంటే ఆయనకి కూడా నా మీద సంపూర్ణ అవగాహన వస్తుంది. Hallelujah. Let's హల్లెలూయా. pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభు అయిన యేసయ్య నీకు వందనాలు తండ్రి. ఇంతకాలం వరకు నీ గురించి అధికంగా తెలుసు, ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం ఇన్ని తెలుసు అని చెప్పుకుంటున్న మేము ప్రభా, నీ మార్గాలు అనుసరించకుండా, నీ చిత్తాన్ని చేయకుండా, నీవు చూపిన ఆ యొక్క మార్గంలో నడువుకుండా ప్రభా దేవుని జ్ఞానము ఉందని డబ్బాలు కొట్టుకొని చెప్పుకుంటున్నాం. మమ్మల్ని దయతో క్షమించండి. మీ శిష్యులకి మీరు ఏ విధంగా అయితే 3.5 సంవత్సరాలు బోధించారో ప్రభా, క్షుణ్ణంగా ఈ యొక్క వర్తమానంలో మేము తెలుసుకుని ఉంటుండగా నీ మీద విశ్వాసము, నీ మార్గంలో నడవటము, నీ చిత్తాన్ని చేయటము, నీ పిలుపుని అనుసరించే బ్రతకటము ద్వారా ప్రభా మా మార్గాలలో నీవున్నావని, అదే దేవుని యొక్క జ్ఞానమని ఈరోజు మా కన్నులు విప్పి మేము తెలుసుకున్నామయ్యా. ఇదే దైవికమైన జ్ఞానము ప్రతిరోజు మాలో అభివృద్ధిని చెందించే ప్రభా, బ్రతికితే క్రీస్తు గురించే, చచ్చిపోయినా నీ గురించే అన్నట్టుగా మా బ్రతుకులలో నీ సంపూర్ణమైన అవగాహన దయచేయమని నజరేయుడైన యేసు నామములో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. God bless all of you, my brothers. మీ అందరినీ దేవుడు దీవించునుగాక. Amen. ఆమేన్.